So the first song that we're going to sing is Bangaram Adgaledu Vajralu Adgaledu. My mom is here with me, so we'll be singing together. So before we sing, I'd like us to remember a few words from the Bible. The Word of God says that nothing can repay His love. We cannot do anything to repay His love for us. Neither gold nor silver nor any riches in this world can be given to repay His love. The only thing He wants us to do is to give our hearts, mind, and soul to Him so that He could do wonders in our life. So let's sing this song. This is a Telugu song. Please join in if you know it. బంగారం అడగలేదు వజ్రాన్ని అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా ఆశలను అడగలేదు అంతస్తులు అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా బంగారం అడగలేదు వజ్రాన్ని అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా ఆశలను అడగలేదు అంతస్తులు అడగలేదు హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా మనుషులను చేశాడయ్యా ఈ లోకాన్ని ఇచ్చాడయ్యా మనుషులను చేశాడయ్యా ఈ లోకాన్ని ఇచ్చాడయ్యా నా యేసయ్యా నా యేసయ్యా నా యేసయ్యా నా యేసయ్యా పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విడిచేయ భూలోకం వచ్చాడయ్యా మానవుని రక్షించి పరలోకమున చేర్చ సిలువను మోసాడయ్యా పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విడిచేయ భూలోకం వచ్చాడయ్యా మానవుని రక్షించి పరలోకమున చేర్చ సిలువను మోసాడయ్యా కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా సంతోషాన్ని పంచాడయ్యా కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా సంతోషాన్ని పంచాడయ్యా నా యేసయ్యా నా యేసయ్యా నా యేసయ్యా నా యేసయ్యా రక్షణను అందించి రక్తాన్ని చిందించి మోక్షాన్ని ఇచ్చాడయ్యా ధనవంతులుగా మరలను చేయ దారిద్ర్యం ఉండాడయ్యా
రక్షణను అందించి రక్తాన్ని చిందించి మోక్షాన్ని ఇచ్చాడయ్యా. ధనవంతులుగా మనలను చేయా దారిద్ర్యముందాడయ్యా. కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా, సంతోషాన్ని పంచాడయ్యా. కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా, సంతోషాన్ని పంచాడయ్యా. నా యేసయ్యా, 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 నా యేసయ్యా. నా ప్రాణం యేసయ్యా, నా జీవం యేసయ్యా, నా ధ్యానం యేసయ్యా, నా సర్వం యేసయ్యా. The next song that we're going to sing says that whatever your plan is, you will make a way for me. Even during these troubling times when many people are losing their lives and losing their jobs, we don't understand sometimes why these things are happening to us, but we keep blaming God and we move away from Him. But the Word of God says, wait and He will do things beautiful in His time. So all we need to do is just believe that God has a greater plan for us. Even though we don't see things going the right way right now, but all we need to do is to trust and believe that our God is a great God and He's a miracle working God. So let us sing the next song. Whatever your plan is, you will make a way for me. You alone can hold this heart and all my home. You're the author and the architect of flesh and bone. My future and my past, this life and all my plans, I'm surrendered on the altar, like the flame again. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. Whatever your plan is, you will make a way for it. Whatever your will is, come and do it here. I trust in you alone, where my feet should go, and I never have to second guess the word you spoke. And if you've lost your path and strayed from what you said, I'm surrendered on the altar, light the flame again. Whatever your plan is, you will make a way for me. Whatever your will is, come and do it here. Whatever your plan is, you will make a way for it.
You will make room for you. Whatever your will is, come and do with Him. Let us look to the Lord as we sing this third song. The next song that we're going to sing is about the Holy Spirit. Even as we are going to prepare our hearts to listen to what Suzyaka is going to deliver to us, let's ask God to open our hearts to receive the word from her, and let's ask God to fill her with the Spirit. Let us sing the next song, Holy Spirit. There's nothing worth wrong that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. Be overcome. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness.
Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Let us all look to prayer before we listen to what Akka has to say. Our gracious Heavenly Father, Lord, we thank you for giving us this amazing time of worship. Lord, even as we gather together to praise and worship your name, Lord, help us to look to you and help us to receive what you have in store for us, Lord. Lord, we ask of you to bless Susie Akka and fill her with your spirit, Lord. Lord, we ask of you to bring whatever you wanted to say to us through her, Lord. Let this whole meeting be for your glory and your honor, Lord. In Jesus' name we ask and we pray. Amen. Thank you, Amma. Thank you. Maurice Amma, thank you very much. Okay, వాక్యవాన్ని వెళ్ళమే ముందుగా మనము ప్రార్థించుకుందాం. ఈ దినాన డాక్టర్ సుశీల గారిని దేవుడు వాడుకొని అద్భుతంగా ఏడ్చేలాగా ప్రార్థించుకుందాం. దాని ముందుగా కేటీ మేరీ అక్కను పరిచయం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాను. దేవుని వాక్యం వినుటకు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు దేవుని స్తుతులు. మీకు అందరికీ మీకు వందనాలు. కన్నా థ్యాంక్ యూ. మరి ఈ సమయంలో మన మధ్యన ఉన్నది డాక్టర్ సుశీల అండ్ సౌండ్ తక్కువ ఉందాక? లేదు, సౌండ్ తక్కువ ఉందా? లేదే, ఒక్క నిమిషం. సరిగా వినపరావడం లేదు పాస్టర్ గారు. వినపట్లేదా? ఇప్పుడు వినపడుతుంది. సరే సరే. అయితే ఇప్పుడు మేము మన మధ్యన పాటలు పాడిన పాప వాసా మౌరిన్ శ్యామ మా మధ్య గారి కూతురు, చంద్రమామ గారి కూతురు, కొడుకు కూతురు, వాసా సుధాకర్ గారి కూతురు. అయితే కొత్తగా ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చారు. మరి శ్యామ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్. ఆ తర్వాత మమ్మీతో పాటు ఉన్నావు ఇక్కడ. డాడీ కూడా వచ్చారని అనుకుంటాను. And so if he's not there, soon he'll be joining us, I'm sure. Thank you. అయితే పాప షీ లీడ్స్, అంటే తను వాళ్ళ చర్చ్లో క్వైర్ లీడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళది ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ పాటలు ఎక్కువ అలవాటు. కానీ మన కోసం అని ఒక తెలుగు పాట నేర్చుకొని పాడింది, కష్టపడ్డది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ ఫర్ దాట్. ఆ తర్వాత ఇంకా ముందుకి మా కోసం అయితే కొంచెం తెలుగు పాటలు నేర్చుకోమని కోరిక. మేము అదే, ఈవెన్ ఆదర్శను కూడా అదే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, తెలుగు పాటలు పాడి మమ్మల్ని. మనం తెలుగు వాళ్ళం కదా, తెలుగులో ఉన్న మాధుర్యం విదేశ భాషలో ఉండదు కదా. కరెక్టే అంకుల్, కానీ వాళ్ళు వెళ్ళేది ఇంగ్లీష్ సర్వీస్ అవటం వల్ల ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. నేర్చుకుందాం. అమ్మను మరవకూడదమ్మా ఎక్కడ పోయినా కానీ. సరే, కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్. అదే అంకుల్, విల్ కీప్ అప్. మా నెక్స్ట్ జనరేషన్ అదే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే, మర్చిపోవద్దు తెలుగును మాత్రం, ఎలా ఒకలా నేర్చుకోండి. అండ్ యూ సాంగ్ బ్యూటిఫుల్లీ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. తర్వాత ఇప్పుడు మన మధ్యన ఉన్న సూజీ, షీఈ్ ఆల్సో డార్లింగ్. విన్నాను నేను, తన వాక్యం చక్కగా మాట్లాడుతుంది, దేవుని ఆత్మతో నింపబడి. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ప్రసంగం చేసిద్దారు పెట్టన్నాను. సూజీ ఈజ్ అ డాక్టర్. తన పేరు డాక్టర్ సుశీల. వాళ్ళ నాన్నగారు దేవుని సేవలో ఉండేవారు. తర్వాత వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారి పేరు అనుకుంటాను సుశీల గారు మెమోరియల్ చర్చ్ అని ఒకటి కట్టుకున్నారు అక్కడ అమలాపురంలో. ఆ చర్చ్ అటెండ్ అవుతుంది. తను డాక్టర్ గా ఉంటూ కూడా
దేవునిలో చాలా అంటే ఆత్మీయంగా చాలా ఇష్టపూర్వకంగా ముందుకు వచ్చి వాక్యం చెప్తూ చాలా మందిని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. స్పెషలీ ద యూత్ ఆర్ ఎంకరేజ్డ్. ఐమ్ షూర్ ఆ రోజు నేను వాక్యం ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాను, ఇంత చిన్న వయసులో ఎంత బాగా వాక్యం చెప్పగలుగుతుందంటే నేను ఎక్కడున్నాను అని నేను కొలతేసుకున్నాను. నేను ఎక్కడ చాలా కిందకే కనిపించాను కానీ పైన ఎక్కడ కనిపించలా. సో సూజీ వెల్కమ్. తర్వాత సూజీ ఎవరు అంటే మా మధ్య గారు సుధాకర్ గారి పెద్దమ్మ వాళ్ళ కొడుకు కూతురు. ఓకే, సో అలా రిలేటెడ్ మాకు, అందుకని వెల్కమ్ టు సూజీ. థ్యాంక్ యూ కన్నా. ఇంతటితో. ఆ తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా మంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా వచ్చారు. కెజియా గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఎవరైతే మా తోడుకోళ్ళ గారు అక్క. ఇంకా ఇక్కడ కుక్కు కూడా ఉండేది, తన బర్త్డే ఈ రోజు. ఐ థింక్ షీస్ దేర్. అండ్ హూ ఎల్స్? కెన్ యూ హెల్ప్ మీ ప్లీజ్? క్రిస్టి. ఎస్టర్ ప్రియాంక అంటే అన్న వదిన. ఎస్టర్ ప్రియాంక. ఎస్టర్ ప్రియాంక మా తోడుకోళ్ళ అన్నగారు అండ్ వదిన గారు. ఇంకా ఆలిస్ లిటియా చెల్లి యుఎస్ నుంచి. యుఎస్ నుంచి ఎవరు? ఆలిస్ లిటియా అని ఉంది కదా, ఆలిస్ మేడిది, తన చెల్లి. యుఎస్ నుంచి కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ, బయట ప్రాంతాల నుంచి కూడా వచ్చారు. ప్రమీల లివింగ్స్టన్ అంటే సుజీ వాళ్ళ మమ్మీ. ప్రమీల లివింగ్స్టన్ సుజీ ఇప్పుడు వాక్యం చెప్పబోయే బిడ్డ వాళ్ళ అమ్మగారు. నమస్కారం అండి, వెల్కమ్ టు ద గ్రూప్, టు ద ప్రేయర్ మీటింగ్. తర్వాత వచ్చేసారు రాణి సెలినా గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో వెల్కమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో రియలీ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ హియర్. చాలా చాలా బాగుంది. అయితే మీకు కూడా మా చర్చ్ గురించి తెలుసు. నేను క్రిస్టికి చెప్పాను. అయితే ఇక్కడ రెవరెండ్ కె కరుణాకర్ రావు అన్న పేరు చూస్తున్నారు కదా, హీఈస్ మై యంగర్ బ్రదర్, నా థర్డ్ యంగర్ బ్రదర్. హీఈస్ ద పాస్టర్ ఆఫ్ దిస్ చర్చ్. అయితే ఈ సంఘానికి మా పాస్టర్ గా నడిపిస్తున్నారు. ఇంకా మా సంఘస్థులందరూ, నేను చిన్నప్పుడు పెరిగిన చర్చ్ ఇది. సో ఇంకా ఎక్కువగా ఇంకా తీసుకోండి టైం. ఓవర్ టు కన్నా కరుణాకర్. One second. Selina wants to speak something. You want to say something? Sorry, I didn't see that. Yeah, sister, praise the Lord to one and all. Suzy నాకు చెల్లెలు అవుతుంది. అంటే వాళ్ళ మమ్మీ నాకు వదిన. మేము మా పెద్దనాన్న సన్ చంద్రన్న, అన్న's wife is Suzy's mother. So that is how we related. So I was surprised to see them on this profile, and I'm really very glad to see her and my vadina also on this profile. Thank God and praise God also. Yeah. Thank you. What a common profile. So Rani Selina akka ikkada maaku baga close, so she keeps coming to Enhakore prayer house every day. Almost every day she comes. అక్క ఈ విధంగా ఈ రోజు ప్రొఫైల్ నేను పంపించేటప్పటికి she was shocked అన్నమాట to see her own sister. That's nice. Praise God. Thank you. Thank you, sister. Oh, that's a nice coincidence. Welcome to all of you. Kanna nadi నిరీక్షణ్ కుమార్ గారు కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఈ యొక్క ఎన్హాకరే ప్రేయర్ హౌస్ లో వారు ఉన్నారు. అందుకే మీకు అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. ఓకే, వాక్య భాగాన్ని వెళ్ళబోయే ముందుగా ప్రార్థించుకుందాం. మన మధ్యన డాక్టర్ జి పీటరయ్య గారు ఉన్నారు, ప్రార్థించవలసింది కోరుచున్నా. ప్రేమ కలిగినటువంటి మా పరలోక తండ్రి, మీ పాదములకు స్తోత్రములు కలుగును గాక. ఈ సంధ్యా సమయంలో మరి కుమార్తె వాస శ్యామ చక్కగా వర్షిప్ను నడిపించినందుకై మీ పాదములకు స్తోత్రములు కలుగును గాక. బిడను ఇంకనూ దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. మీ సేవ కొరకు వినియోగించబడలాగిన కృప చూపవలసిందిగా మీ సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు వాక్యం చెప్పనై ఉన్నటువంటి డాక్టర్ అమ్మ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. ఆ బిడ్డను మీ రక్తంతో కడిగి శుద్ధీకరించి మా ప్రభువా శిలువ చెంత మరుగుపరిచి మాకు కావలసినటువంటి వర్తమానాన్ని దయచేయవలసిందిగా మీ సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేసుకుంటున్నాం. మారని తండ్రి, మీ గొప్ప నామమునకే స్తోత్రములు కలుగును గాక. ఈరోజు చాలా మంది తండ్రి ఆయా ప్రాంతాల నుండి, ఆయా కంట్రీస్ నుండి కూడా ఈ జూమ్ కార్యక్రమాల్లో వారు పాల్గొన్నారు.
వచ్చినటువంటి అభ్యాగతులందరికీ మరొకసారి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మరోసారి మీ నామమునకే స్తుతులు కలుగును గాక. మా ప్రభువా, మరి ఈ రోజు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని మీ వాక్య భాగాల ద్వారా ఆనాడు తండ్రి మీరు రొట్టె విరిచి ఎలాగైతే మీ శిష్యులను ఇచ్చి వారిని అందరినీ తృప్తిపరిచారో, అలాగే మా ప్రభువా మరి సహోదరి ద్వారా వాక్యం అనేటువంటి రొట్టెను మా ప్రభువా మరి విరిచి మాకందరికీ పంచిపెట్టి మా ప్రభువా మరి మేము ఆధ్యాత్మికంగా తృప్తి పొందడానికి సహాయం చేయవలసిందిగా విజ్ఞాపన చేసుకుంటున్నాం. మీరు మాట్లాడినట్లయితే మాకు క్షేమం, మీరు మాట్లాడినట్లయితే మాకు మేలు కలుగుతుంది స్వామి. మేము మా కుటుంబీకులము అదేవిధంగా మా సంఘము కూడా మరి యోగక్షేమాలను పొందుతుంది కనుక అలాంటి కృపను దయచేయవలసిందిగా విజ్ఞాపన చేసుకుంటూ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి స్తోత్రములు స్తుతులు చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క జూమ్ లో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించవలసిందిగా మరోసారి మీ సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేసుకుంటూ మరి జూమ్ ద్వారా ఎలాంటి తొందరలు లేకుండా ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారా లేక ఆన్లైన్ లో ఎలాంటి అభ్యంతరాలు కలగకుండా మీరే కృప చూపవలసిందిగా విజ్ఞాపన చేసుకుంటూ స్తుతిస్తూ గణపరుస్తూ పరిశుద్ధాత్మ దేవ మమ్మల్ని అందరినీ సర్వసత్యములోనికి నడిపించవలసిందిగా విజ్ఞాపన చేసుకుంటూ యేసయ్య శక్తి కలిగిన నామమున స్తుతి స్తోత్రములతో మీకే సమర్పించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఇదిరా దేవుని యొక్క వర్తమానం అందించడానికి మన మధ్యన డాక్టర్ సుశీలమ్మ గారు ఉన్నారండి. ప్రవీణ్ యేసుక్రీస్తు బట్టి వారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యొక్క సమయాన్ని వారికి అప్పగిస్తున్నాను. బాగుంటు సుశీలమ్మ. చూసి వాయిస్ లేదమ్మా. నువ్వు క్లోజ్ గా పెట్టుకోవాలి. హలో, రావట్లేదు. ఆడియో ఇస్ ఓకే. ఆడియో ఉందా పిన్ని? వాయిస్ ఓకే అమ్మా. వీడియో పిక్చర్ కనబడలా. యా హలో, యా ఆడిబుల్ నౌ. Yeah, Sushila sister, you need any help? హలో Yes. పిన్ని, మీ ఆడియో video ఓకే on కదా? చేసుకో. ఓకే, మీ వీడియో ఆన్ చేసి. హలో. Yeah. Everything ఓకేనా is పిన్ని? perfect. ఓకే, Yes, go along. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సారీ ఫర్ ది టెక్నికల్ డిఫికల్టీ. దేవుని నా వల్ల మీ అందరికీ నా వందనాలు. మరి ముఖ్యంగా పాస్టర్ కరుణాకర్ గారికి నా వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. మరి నా గురించి పెద్దగా తెలియకపోయినా కూడా మరి మేరీ ఆంటీ ద్వారా ఆయన విని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆయన నా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అయితే
మరి మేరీ ఆంటీ గురించి నేను ఒక 2 మినిట్స్ మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మీటింగ్‌కి ఫౌండేషన్ తన అని నేను అనుకుంటున్నాను. మరి మా పిన్ని ద్వారా తను కాంటాక్ట్ చేసి ప్రతి విషయం కూడా మరి చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేసి ఇద్దరు దే హావ్ డన్ అ బ్యూటిఫుల్ వర్క్. అయితే మరి మేరీ ఆంటీని ఫస్ట్ టైమ్ నేను మీటింగ్‌లో చూసినప్పుడు నేనెప్పుడు చూడలేదు ఆవిడని. ఆవిడని చూడగానే నాకేమనిపించిందంటే ఆవిడ ఒరిస్సాలో ఒక మీటింగ్ నా గురించి ఆవిడ అరేంజ్ చేయబోతున్నారు అని నాకనిపించింది. బట్ అది ఇంత తొందరగా నేను అనుకోలేదు. సో ఆల్సో ఎందుకంటే ఒరిస్సా నా నా హార్ట్‌లో, నా హృదయంలో ఒక ప్లేస్‌లో ఎప్పుడు నేను ఒరిస్సా గురించి ఆలోచిస్తాను. నేనెప్పుడు ఒరిస్సాకి ఎళ్ళలేదు. అయితే ఎందుకంటే మరి దైవజనుడైన గ్రామ్ స్టెయిన్స్ గారిని మరి అక్కడ భయంకరంగా చంపేశారు ఆ స్థలంలో. అసలు ఆ స్థలం అంతా ఎలా ఉండుంటది? అంత భయంకరమైన ఘోరమైన ఘటన జరిగినా కూడా మరి జనం అందరూ అంత బలంగా దేవునిలో విశ్వాసంలో ఉన్నారంటే ఒక్కసారన్నా జీవితంలో అక్కడికెళ్ళి అసలక్కడ ఏంటి సంగతి చూడాలనిపిస్తది. సో మరి దేవుడు ఇంత తొందరగా నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు నేను దేవునికి స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ టు థాంక్ మేరీ ఆంటీ ఫర్ అరేంజింగ్ దిస్ మీటింగ్ అండ్ ఆల్సో క్రిస్టి పిన్ని. మా పిన్ని చాలా చూస్తది మమ్మల్ని. చాలా కంఫర్టబుల్‌గా చూస్తది. మరి ఎలా చేయాలి? ఏంటి? అన్నీ కూడా షీ వాస్ గైడింగ్ అస్. మా గురించి ప్రార్థన చేస్తూ మరి ఈ మీటింగ్‌లో మరి తను మమ్మల్ని నడిపించినందుకు ఐయామ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ. సో, అయితే మరి ఇందాక మా చెల్లి పాట పాడింది శ్యామ. తన లాస్ట్ సాంగ్ పాడుతూ తనేమందంటే, లెట్ అస్ లుక్ టు గాడ్ అంది. సో, నేను రాసుకున్న ప్రసంగం ఇట్స్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ పేజ్ మీద లుక్ టు హిమ్ అని రాసుకున్నాను. సో వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ నేనేం నమ్ముతానంటే, దేవుడు మనల్ని నడిపించడానికి ఆయన చాలా ఇష్టపడతాడు. మనం ఆయనతో నడిస్తే. యాస్ సింపుల్ యాస్ దట్. ఆయన ఫాలో మీ అని అంటున్నారు. నాతో పాటు రండి అన్నాం. మనకి ఇష్టం లేకపోతే ఈడ్చుకుంటూ ఎళ్ళే దేవుడు కాదాయన. ఆయన ఎలాంటి దేవుడంటే, రా నా దగ్గరికి అని అంటాడు. మన స్వతహాగా మనం వెళ్తే అంత బాగుంటది. మనం రావడానికి ఇష్టపడకపోతే ఆయన అక్కడ నుంచుని మనం ఎప్పుడు వస్తామా అని కనిపెట్టే గొప్ప దేవుడు గనక మరి యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడడానికి నేను ఈ సమయంలో ఇష్టపడుతున్నాను. నేను ఇంట్రడక్టరీ వీడియోలో నేను ఈ 10 ఏళ్లుగా దేవుడు నన్ను నడిపించిన విధానం బట్టి అని అన్నాను. ఎందుకంటే నాకు 24 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు మా డ్యాడీ చనిపోయారు. మరి అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి 10 ఇయర్స్ అయింది నా జీవితంలో. నేను యేసు ప్రభు యొక్క చిత్తం లేకుండా, యేసు ప్రభు నాతో మాట్లాడకుండా నేను చేసిన పని ఏమీ లేదు. 24 ఇయర్స్ వరకు కూడా నా యొక్క ఐడియాలజీ ఏంటంటే నేనొక డాక్టర్‌ని, డ్యాడీ ఒక పాస్టర్. అయితే నేను రేపు పొద్దున పెద్ద హాస్పిటల్ కట్టుకుంటాను. నాకు చాలా ఇష్టమైన పీజీనే సీట్ సంపాదించుకుంటాను. దేవుని సేవ అంతా పాస్టర్స్ చేయాలి. డాక్టర్స్ హాస్పిటల్ రన్ చేయాలి. అది నా ఐడియాలజీ. సో, బట్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే దేవుని పని ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెయ్యాలి. ఎందుకంటే ఆయన యేసు ప్రభు ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ఆయన రక్తాన్ని ఎలాగైతే కార్చారో కేవలం పాస్టర్స్ పిల్లల కొరకే అని కాదు గాని, సేవలకు వచ్చే వాళ్ళ కొరకే ఆయన రక్తం కార్చలేదు గాని, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సమానంగా ఆయన ప్రేమను ఆయన పంచాడు గనక, నాది కూడా బాధ్యత ఉంది అని మరి నేను అనుకున్నాను. సో మీటింగ్‌లోకి ఎళ్ళబోయే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. హల్లెలూయా! స్తోత్రము, స్తోత్రము, స్తోత్రం. యేసయ్యా జీవం కలిగిన రాజా నీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ సమయంలో యేసయ్యా నన్ను మీ చేతులకు అప్పచెప్తున్నాను యేసయ్యా. నన్ను నడిపించండి. నాకు సహాయము చేయమని అడుగుచున్నాను దేవా. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా యేసయ్యా మీరు నన్ను నడిపించిన విధానంకే నీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాను. యేసయ్యా మరి నేను మీతో ఉండగా యేసయ్యా నాకు సహాయము చేయమని అడుగుచున్నాను. నా నోటికి మీరు మాటలు అందించమని అడుగుచున్నాను. నన్ను బలపరచమని అడుగుచున్నాను. నాకు సహాయము చేయమని అడుగుచున్నాను. నాతో మీరే ఉన్నారని నమ్ముచు ఈ చిన్న ప్రార్థన యేసయ్య నామమున వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. సో ఫస్ట్ కొంచెం బ్రీఫ్‌గా నేను వాక్యం చెప్పి, నా సాక్ష్యం చెప్పి, నేను మళ్ళీ వాక్యంలోకి వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను. మరి 2 రోజులుగా నేను చాలా సఫర్ అయ్యాను. హెల్త్ బాగాలేకుండే. చాలా ఫ్లెమ్ పట్టింది. ఇప్పుడు కూడా నాకు ఫ్లెమ్ చాలా ఎక్కువగుంది. సో మధ్యలో నాకు దగ్గొస్తే నన్ను క్షమించండి. ఓకే. సో నేను మరి రాసుకున్న రీతిగా నేను ఒరిస్సా చర్చ్ గురించి ఆలోచిస్తూ మరి ఏం మాట్లాడాలని ఆలోచిస్తుండగా నాకు లుక్ టు హిమ్ అని దేవుని యొక్క స్వరము వినిపించింది. సో ఫస్ట్ లుక్ టు హిమ్ అని రాసి నేను అండర్‌లైన్ చేసుకున్నాను. సో నేను ఆలోచిస్తుండగా వాక్యం చదువుతుండగా మరి దేవుని వైపు చూస్తే అసలు ఏమవుతదని చూస్తే కీర్తనలు 34:5 ఒకసారి చూద్దాం. Those who look to him for help will be radiant with joy.
no shadow of shame will darken this their face. సో తెలుగులో 34:5 వచనం ఎవరైనా రాసుకోండి. ఎవరైనా చదువుతారమ్మా? వారు ఆయన తచ్చుడుగా వారికి వెలుగు కలిగెను, వారి ముఖములెన్ననూ లజ్జింపకపోవును. సో దేవుని వైపు మనం చూడగా ఫస్ట్ అవ్వబోయే విషయం ఏంటంటే ఆయన లోపల ఉన్న వెలుగంతా కూడా మనము గ్రహించుకోవడం మొదలు పెడతాం. మన మొహం ఎప్పుడు కూడా మనం ఫేస్ డల్ గా పెట్టినా కూడా దేవుని వైపు చూసి మనం మనుషుల వైపు చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆయన వెలుగును తీసుకునే ముఖములుగా మనల్ని దేవుడు చేశాడు. కనుక ఏ విషయంలోని కూడా దేవుడు మనల్ని అవమానపరచడు. ఇవాళ మీటింగ్కి వెళ్తున్నాను నేను చెప్పేది ఎవరైనా నమ్ముతారో లేదో అని మనం అనుకుని భయపడుకుంటూ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడు మనం ఆయన ముఖాన్ని చూసి ఆయన వెలుగును పొందుకొని మనము జనుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అసలు ఎందుకు చూడాలి? దేవుని వైపు మనం ఎందుకు చూడాలి? మన పనులు ఎందుకు చేసుకోకూడదు? సో మన పనులు మనం చేసేసుకుంటూ ఎందుకు జీవించకూడదు? మనకు తెలుసు కదా యేసుప్రభువే దేవుడని. ఆయన వైపు చూసి మనం నేర్చుకునేది ఇంకేముంటది? మనకి ఎలాగో తెలుసు, అన్ని దేవుడు బైబిల్లో రాసేసి ఉంచారు. ఆయన ఎలాగో రెండో రాకడలో రానై ఉన్నాడు. సో ఇంకెందుకు చూడాలి అంటే హెబ్రీలు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 2వ వచనం చూద్దాము. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, sat down at the right hand of the throne of God. విశ్వాసమున్న కర్తయు దాన్ని కొనసాగించువనే యేసు వైపు చూచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదము. ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై అవమానం నిర్లక్ష్యపెట్టి సిలువను సహించి సింహాసనం యొక్క కృపాక్షం ఆశ్రయించి ఉన్నాడు. అక్కడికి చాలు పాస్టర్. సో ఎందుకు ఆయన వైపు మనం చూడాలంటే ఆయనే ఆదియు అంతము మన జీవితానికి, లోకంలోకి అని మనం అనుకుంటాం కానీ ఫస్ట్ మన జీవితానికి అసలు ముఖ్య కారకుడు ఎవరు? మన జీవితాన్ని మొదలు పెట్టిన ఆయనదే ఆథర్. అసలు బుక్లోని ఫస్ట్ ఏమీ రాయినప్పుడు ఇది రాయబోతున్నాను అంటే ఆ బుక్కి మనం ఆథర్ అవుతాం. అలాగా మన జీవితంలో అసలు ఏమీ లేనప్పుడు మొట్టమొదట మొదలు పెట్టింది యేసుప్రభువే. ఆయనే మనకి మరి ముఖ్య కారకుడు. మన జీవితంలో ఏం అవ్వబోతుందో కూడా చెప్పేవాడు ఆయన కనుక మనం ఏం చేయాలి? ఆయన వైపు చూడాలి. ఎందుకంటే ఆయన ఏం చేశారంట, ఈ సిలువను కూడా సంపూర్ణంగా ఆయన మోసాడంట. సిగ్గు అనే దాన్ని ఆయన పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడున్నారంటే తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వాన ఆయన కూర్చుని ఉన్నారు గనక ఆయనకి సమస్తము తెలుసు గనక మనం ఏం చేయాలి? యేసు ప్రభు వైపు మనము చూడాలి. ఇంకొక వచనం చూద్దాం. కీర్తనలు 105:4. Look to the Lord and his strength, seek his face always. యెహోవాను వెదకుడి, ఆయన బలమును వెదకుడి, ఆయన సన్నిధి నిత్యము వెదకుడి. సో ఎప్పుడెప్పుడు చూడాలి? ఒకటి ఎందుకు చూడాలి? ఏమవుతుంది దేవుని వైపు చూస్తే? మూడోది ఏంటంటే ఎప్పుడెప్పుడు దేవుని వైపు చూడాలి? కష్టం వచ్చినప్పుడా, సంతోషం వచ్చినప్పుడా, మరి ఏమీ లేదు అని అనుకున్నప్పుడా? ఎప్పుడు చూడాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన ముఖం ఎటువైపు ఉందో మనము చూసుకుంటాం. ఆయన ముఖం ఎటువైపు ఉందో మనం చూసుకున్నప్పుడు మనం ఏమవుతాం? మనం సంతోషంతో నిండుతాము. చివరి వరకు కూడా దేవునిలో బలపడి మనము ముందుకు వెళ్దాం. ఇంకొక వచనం చూసుకుందాం. కీర్తనలు 25:15. My eyes are ever toward the Lord, for he will pluck my feet out of the net. నా కనుదృష్టి ఎల్లప్పుడూ యెహోవా వైపునకు తిరిగి ఉన్నది, ఆయన నా పాదములను వలలో నుండి విడిపించును. సో ఈ వచనం చదివినప్పుడు మనం అనుకోవచ్చు, కింద వలన్నప్పుడు పైకి చూడడం ఏంటి? పైకి చూసి కింద కాలు మరి వల్ల పెట్టడం ఎందుకు? దాని బదులు కిందకే చూసుకుంటూ వెళ్ళి వల్ల పడకుండా ఉండొచ్చు కదా. సో దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన వైపు మనం చూస్తున్నప్పుడు ఈ ఆత్మతో సంబంధమైన ప్రతి విషయమైన కీడు కూడా మనకి ఎప్పుడు మన కాళ్ళ కిందే ఉంటది. అది మనకి ఇలా చూస్తే మామూలు కాళ్ళకి కనిపించకపోవచ్చు కానీ అపవాది ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది? ప్రతిదీ కూడా పరిచేసి ఉంచుతుంది. ఇందులో ఎప్పుడు పడతాడో అప్పుడు ఇతన్ని ముందుకు వెళ్లకుండా చేద్దాము. అయితే దేవుని వైపు మనం కన్నులుంచి ఎప్పుడైతే నడుస్తూ ఉంటామో మన కాళ్ళు
మన కాళ్ళు వల్ల పడకుండా దేవుడు చేస్తాడు. సిస్టర్ సుశీల గారు మీ వాయిస్ వినబట్టలేదు. ఆమె బయటకు వెళ్ళారు. ఈ లోపల ఏదైనా కోరస్ నెట్వర్క్ అవుట్ అయినట్టు. అన్మ్యూట్ అన్మ్యూట్. ఎవరు పాడుతున్నారనే అన్మ్యూట్ చేస్తారు. అన్నీ సాధ్యమే యేసుకు, అన్నీ సాధ్యమే, అన్నీ సాధ్యమే యేసుకు, అన్నీ సాధ్యమే. అద్భుత శక్తిని నెరపుటకైనా, ఆశ్చర్య కార్యముల అద్భుత శక్తి నెరపుటకైనా, ఆశ్చర్య కార్యముల సగుటకైనా, ఆ యేసు రక్తానికే సాధ్యమే, సాధ్యమే, సాధ్యమే. ఆ యేసు రక్తానికే సాధ్యమే, సాధ్యమే, సాధ్యమే. అన్నీ సాధ్యమే యేసుకు, అన్నీ సాధ్యమే, అన్నీ సాధ్యమే. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. సారీ, నీకు పవర్ కట్ అయింది. కొంచెం టెక్నికల్ డిఫికల్టీ, బికాస్ ఇది నాకు కొత్త కాదు. దేవుని గురించి మాట్లాడిన ప్రతిసారి కూడా దేవుడు మరి నా జీవితంలో చేసిన సాక్ష్యము నేను చెప్పబోయే ముందు కూడా ప్రతి చోట ఇలా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది. ఇది నార్మల్ నాకు. నన్ను క్షమించాలని నాకు కోరుతున్నాను పాస్టర్ గారిని. సో మరి ఫస్ట్ టైం నేను వీడియో పంపించినప్పుడు గత 10 ఏళ్లుగా దేవుడు నన్ను నడిపించిన విధానం బట్టి నేను అన్నాను. సో అసలు ఏమైందంటే, నాకు 24 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు కూడా దేవుడు నన్ను నడిపిస్తూనే ఉన్నాడు. సో ఆయన నన్ను నడిపించే విధానము చాలా మందికి ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది. నాకు కూడా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. కానీ ఇది దేవుని యొక్క నడిపింపు అని నేను జీవితంలో ముందుకు వెళ్తా వస్తాను. సో మా నాన్నగారి గురించి మరి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. ఎందుకంటే ఆయన లేనిదే నేను లేను కాబట్టి. అసలు ఆయన జీవితం ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఆయన ఎలా నడిపించారు మమ్మల్ని, ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. మా నాన్నగారు చనిపోక ముందు, 1 సంవత్సరం ముందు దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడి, వచ్చే గుడ్ ఫ్రైడేకి నువ్వు నా దగ్గర ఉంటావని దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడారు.
సో డాడీ దేవుని స్వరం వినగానే ఆయన మైక్ తీసుకొని వెంటనే ఏం చెప్పారంటే, వచ్చే సంవత్సరం గుడ్ ఫ్రైడేకి నేను ఇక్కడ ఉండట్లేదు, నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నానని ఆయన మైక్లో అనౌన్స్ చేసేసారు. సో ఆయన అలా చెప్పడం, మేము అది వినడం అన్ని కూడా ఫస్ట్ టైమే. దేవుని స్వరం విన్నాక ఇంట్లో కన్సల్ట్ చేసి ఇలా అంటున్నాడు దేవుడు, ఆ దేవుడో కాదో డౌట్ దానికి ఏమీ లేదు. సో దేవుని స్వరం విన్నాక అది దేవుని స్వరం అని ఆయనకి తెలుసు. సో వెంటనే డాడీ మాకు అనౌన్స్ చేసేసారు. సో అప్పటి నుంచి కూడా ఆ గుడ్ ఫ్రైడే నుంచి కూడా మేము కనిపెడతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే దేవుడు ఏమైనా చెప్తే ఆయన చేస్తారు, ఖచ్చితంగా అవుతది గనుక. సో నేను కూర్చొని ఆలోచిస్తా ఉన్నాను. డాడీ చనిపోతే ఖచ్చితంగా దేవుని దగ్గరికే ఎళ్తారు. అసలు నేను చనిపోతే దేవుని దగ్గరికి ఎళ్తానా? అసలు దేవునికి నేను ఎవరో తెలుసా? నా పేరు దేవునికి తెలుసా? అన్న ప్రశ్నతో ఈ జీవితం అంతా మొదలయ్యి చివరికి ఇవాళ నేను మీ ముందుకి మరి మరి ప్రసంగం చేయడానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడంటే, దానంతటికి ముందు ఒక ప్రశ్నే మొదలైంది. అదేంటంటే, అసలు నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్తానా లేదా? నేను చనిపోతే దేవుని దగ్గరికి వెళ్తానా లేదా? దేవునికి నా పేరు తెలుసా లేదా? అన్న ప్రశ్న వల్ల స్టార్ట్ అయింది. అది కరెక్ట్‌గా 7 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇదే నెలలో నేను దేవుడిని అడుగుతున్నా. సో ప్రతిరోజు ఆలోచిస్తుండగా డ్యాడీ రోజు రోజుకి వీక్ అయిపోతా ఉన్నారు. ఆయన చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా ఉండేవారు దేవునిలో. ఆయనకి ఎటువంటి బెంగ లేదు. అప్పటికి మా ఇద్దరికీ కూడా పెళ్లి అవ్వలేదు, నాకు మా చెల్లికి. ఆయన ఏమి కంగారు పడేవారు కాదు. కామ్‌గా కూర్చునేవారంతే. మేము చాలా దుఃఖంగా మా డ్యాడీ వైపు చూసేవాళ్ళం. ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరంలో ఈయన వెళ్ళిపోతారు. మాకేం బాధ్యతలు ఆయన అప్పజెప్పలేదు. అయితే సమయం అయ్యే కొద్దీ హాస్పిటల్స్‌లోకెళ్ళడం, రావడం, హాస్పిటల్‌కెళ్ళడం, రావడం. సో ఒకరోజు మరి దేవునికి నేను అడుగుతా ఉన్నాను, ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను. దేవా, డ్యాడీ సిద్ధపడిపోయారు, డ్యాడీ వెళ్ళిపోతారు, మరి నేనైతే ఇంకనూ సిద్ధపడలేదు. సో కొంత టైం మాకివ్వండని నేను దేవుడిని వచ్చాను. సో ఒకరోజు ముందుకెళ్ళే కొద్దీ డ్యాడీ బాగా అయిపోతున్నారు. చివరికి మేము మెడ్రాస్ హాస్పిటల్‌లో మరి డ్యాడీని చేర్పించాము. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్‌లో ఉన్నారు. అన్ని సిస్టమ్స్ డ్యాడీ ఫెయిల్ అయిపోయాయి. మల్టీ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ అని డాక్టర్ చెప్పారు. సో మరి ముందుకు వెళ్ళే కొలది కూడా మరి మా డ్యాడీ వాళ్ళ కజిన్స్ అందరూ కూడా మెడ్రాస్‌లో ఉండేవారు. మరి శాంతి ఆంటీ, మా జాయ్స్ అమ్మమ్మ వీళ్ళందరూ కూడా మేమందరం కూడా మరి ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం గానీ, నాకొకటే ప్రశ్న. దేవా, నేను చనిపోతే మీ దగ్గరికొస్తానా లేదా? అసలు నేనెవరో మీకు తెలుసా లేదా? సో ప్రతిరోజు హాస్పిటల్‌లో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా బైబిల్ పట్టుకొని చదవడం, డ్యాడీ దగ్గరికెళ్ళడం, చూసి రావడం ఇలా జరుగుతూనే ఉంది. సో ఆ సమయంలో దేవుడు నన్ను ఆయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపారు. అప్పటి వరకు నాకు పరిశుద్ధాత్మ గురించి పెద్దగా అవగాహన లేదు. భాషలో మాట్లాడటం, స్వప్నములు మరి ఇవన్నీ కూడా నాకు పెద్దగా ఏం తెలీదు. మా డ్యాడీతో నేను కూడా ఎప్పుడేం మాట్లాడలేదు. సో ఇవి జరుగుతుండగా నేనింక సంపూర్ణంగా నమ్మాను. ఎందుకంటే వాక్యంలో ప్రతీదీ కూడా దేవుడు ఆయన రాయించి, ఆయన నెరవేర్చినవే మన జీవితంలో జరుగుతున్నాయని నేను నమ్మాను. సో ప్రతిరోజు దేవుడు మాట్లాడేవారు. నేను నీకు ముందుగా వెళ్తాను. నేను నీతో పాటు ఉన్నాను. నేను నీతో పాటు నిన్ను బలపరుస్తాను. నువ్వు నాతో ఉంటావు. నీవు నా కుమార్తెవు అని దేవుడు మాట్లాడుతుండగా, నాకు దినదినము కూడా మరి నేను ధైర్యము పొందుకొని, నేను బలపడి దేవునిలో ముందుకెళ్ళేదాన్ని. అప్పటి వరకు నా బలమంతా కూడా మా డ్యాడీయే. అప్పటి వరకు నా స్థలము కూడా మా డ్యాడీయే. సో ఏం కావాలన్నా డ్యాడీ అంటే కావాలం అలవాటైపోయి, దేవుని వైపు తిరగడం నాకు కొంచెం కష్టమవుతా ఉంది. అయితే మరి డ్యాడీ వీక్ అయ్యే కొలది దేవుడు నన్ను బలపరుస్తూ ఆయన దగ్గరికి చేసుకున్నారు. సో ఇలా జరుగుతుండగా ఒకరోజు మరి డాక్టర్స్ వచ్చి ఏం చెప్పారంటే, ఇంకా ఆయన బ్రతికే ఛాన్స్ లేదు. మరి కిడ్నీస్ పాడైపోయి అనగా, నేను చాలా బాధపడి, నేను చాలా ఏడ్చుకుంటూ ఎక్కడికో వెళ్దామని నేను రెడీ అయ్యాను. అయితే మాకు తెలిసిన ఒక అబ్బాయి వచ్చి ఏమన్నాడంటే, "అక్క దగ్గరలో చర్చ్ ఉంది. అక్కడికెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుందాము" అని అన్నాడు. సరే అని చర్చ్‌లోకి వెళ్ళాను. ఇంక చేసేది ఏమీ లేదు. చివరికి వచ్చేసాం, డయాలిసిస్ నెక్స్ట్ అంతకన్నా ఏమీ లేదు. సో ప్రార్థన చేస్తుండగా 2 చేతులు మరి దేవుని వైపు ఎత్తి నేను ప్రార్థన చేస్తుండగా నాకొక బంగారం రథం కనిపిస్తుంది స్వప్నంలో. స్వప్నం కాదు, దర్శనంలో. బంగారం రథం కనిపిస్తుంది. ఆ రథంలో యేసుప్రభు నుంచునున్నారు. ఆయన ముఖాన్ని చూడడం ఫస్ట్ టైం నేను క్లియర్‌గా. ఆయన నుంచుని చెయ్యి చాపి మా డ్యాడీ చెయ్యి పట్టుకున్నారాయన. మా డ్యాడీ కూడా నా వైపు తిరిగి ఆ దర్శనంలోనే నవ్వి ఆ రథం ఎక్కేసి, ఆ బంగారు రథం ఒక్క నిమిషంలో ఎళ్ళిపోయారు యేసుప్రభుతో పాటు. అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, సరే దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు, తీసుకెళ్ళిపోయారనమాట. అప్పుడు హాస్పిటల్‌కెళ్ళేసరికి అసలు ఉంటారో లేదో అని అనుకున్నాను.
వెళ్ళేసరికి డాడీ ఉన్నారు. జనవరి 1 అయిపోయింది. సెకండ్ నైట్ 10:00కి భోంచేసేసి నేను డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి డాడీకి డాక్టర్స్ అందరూ పడుకోబెట్టి రీసస్టేట్ చేస్తారు. అంటే గుండె మీద ఇలా నొక్కుతున్నారు. అది చివరిగా మేము చేసే ప్రయత్నం పేషెంట్‌కి. సో, CPR చేస్తున్నారనమాట. నేను అనుకున్నాను ఓకే. రాత్ర నేను అది కూడా చూపించారు. ఇవాళ డాడీ వెళ్ళిపోతున్నారనమాట. మొత్తం ఫ్లాట్. మా డాడీ స్కిన్ కలర్ కూడా మారిపోయింది. నర్సులు, డాక్టర్లు అటు ఇటు పరిగెడుతున్నారు. అయితే నేను అది సీన్ చూసాను. డాక్టర్ నాకేమని చెప్పారంటే, "మీరు బయటికెళ్ళిపోండి తర్వాత రండి" అని. నేను బయటికెళ్ళిపోయి హాస్పిటల్ బయట అటు ఇటు నడుస్తుంటే సో, ఆకాశం నుండి నాకో స్వరం వినిపించింది. అది ఫస్ట్ టైం దేవుడు నాతో మాట్లాడడం. ఆయన ఏమన్నారంటే, "ఐయామ్ ద మేకర్ ఆఫ్ హెవెన్ అండ్ ది ఎర్త్. ఈజ్ ఎనీథింగ్ ఇంపాసిబుల్ టు మీ" అని వినిపించింది. నేను అన్నాను, "దేవా మా డాడీ నీ కుమారుడు. మీకు కావాలంటే మీరు ఆయన తీసుకోండి. మీరు నాకెందుకు చెప్తున్నారు" అనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇదంతా నా ఊహ అనుకుంటున్నాను. దేవుడు మాట్లాడినట్టు నా మాటలు అంతా ఊహ. దేవుడు ఎందుకు మాట్లాడతాడు నాతో? నేనేం చేశానని? నా జీవితంలో ఏం నేను సాధించానని దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు. సో, మళ్ళీ అదే స్వరం వినిపించింది. ఐయామ్ ద మేకర్ ఆఫ్ హెవెన్ అండ్ ది ఎర్త్. ఈజ్ ఎనీథింగ్ ఇంపాసిబుల్ టు మీ. దేవుడు ఎందుకు అలా అంటున్నారంటే, నా దృష్టిలో మా డాడీ ఒక 5 నిమిషాల్లో చనిపోతారు. ఒక 2 రోజుల్లో నా పుట్టినరోజు. డాడీ నా పుట్టినరోజుకి ఉండరు. సో, గనక ఇది నా ఊహ అని అనుకుంటున్నాను. ఆ టైంలో డాక్టర్‌కి నేను మెసేజ్ చేశాను. "డాక్టర్ థాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్." ఆయన తిరిగి నాకు కాల్ చేసి, "ఒకసారి వచ్చి మీ డాడీని చూసుకో చివరగా" అని. సో, నేను పైకెళ్ళేసరికి మా డాడీ కొన్న ప్రాణంతో హార్ట్ రేట్ ఆల్మోస్ట్ 30, 29కి వెళ్ళిపోతుంది. కిందకి దిగిపోతుంది. నేను దగ్గరికెళ్ళి, "డాడీ డు యూ లవ్ మీ" అని అడిగాను. తల ఇలా ఊపారు. "ఐ లవ్ యూ" అన్నాను. తల ఇలా ఊపారు. "డోంట్ గో" అన్నాను. అంటే "ఎళ్ళకు డాడీ" అని. ఆయన తల ఇలా ఊపుతున్నారు. సైడ్‌కి ఊపుతున్నారు. డాక్టర్ వచ్చి అన్నాడు, "మేడం మీ అనస్థీషియా ఇచ్చాము మీ నాన్నగారికి. ఆయన లేపకండి." సో, నేను ఆశ్చర్యపోయిన విషయం ఏంటంటే, ఒక పేషెంట్‌కి అనస్థీషియా ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయి వచ్చి మాట్లాడతాదిలే అని అనస్థీషియా ఏమీ ఆగదు. వెంటనే సెకండ్స్‌లో బ్రెయిన్ అంతటికి వెళ్ళిపోద్ది. బాడీ అంతా కూడా మత్తులోకెళ్ళిపోతది. కానీ మా డాడీ ఇంకా ఆయన నా మీద ఉన్న ప్రేమతో హి వాస్ హ్యాంగింగ్. ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారు. పెద్ద కుమార్తె వస్తది. తనకు కొన్ని ప్రశ్నలుంటాయేమో. నేను వెయిట్ చేయాలన్న తండ్రి ప్రేమతో ఆయన అలా ఆగి నా గురించి కనిపెడుతున్నారు. ఆ రోజు నాకు మారుమనసొచ్చింది. ఎందుకంటే నేను అనుకున్నాను, భూమి మీద ఉన్న నా తండ్రి నన్ను ఇంతలా ప్రేమిస్తే, పరలోకంలో ఉన్న నా తండ్రి నన్ను ఇంకెంత ప్రేమిస్తారు. సో, అవన్నీ చూసాను. అయిపోయింది. ఇంకా చివరి క్షణాలు మా డ్యాడీతో నేను పైకి రూమ్‌కెళ్ళిపోయాను. రూమ్‌కెళ్ళిపోయాక పడుకున్నాను. ఎందుకంటే కాలొస్తది. నాన్నగారు చనిపోయారని చెప్పా. సో, మా చెల్లి నన్ను "దా అక్క ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ చేసుకుందాం" అంది. నేను అనుకుంటున్నాను ఇంక దేనికి చేసుకోవాలి? చనిపోతారు డ్యాడీ. ఎలాగో బట్టలు సర్దుకొని అమలాపురం వెళ్ళిపోవాలి. నెక్స్ట్ బరియల్. ఇంకేం చేస్తాం అని అనుకుంటా ఉన్నా. అయితే సరే ప్రార్థన చేసి దేవుడిని ఎందుకు రమ్మని అడగకూడదు. మా డ్యాడీని ఎందుకు ముట్టుకోమని అడగకూడదు. సో, అలాగే నేను ప్రార్థన చేస్తానని రాత్రి 3 గంటల నుంచి పొద్దున్న 6:30 వరకు కూడా ఆగకుండా ప్రార్థన చేశాను. ఒకటే నిమిషం ఏంటంటే, ఒకటే అంశం ఏంటంటే, "దేవా మీరు పరలోకం నుంచి రండి. మా డ్యాడీని ముట్టుకోండి. కానీ మా డ్యాడీని తీసుకెళ్ళొద్దు." సో, ఆ ప్రార్థనంతా చేస్తుండగా సరిగ్గా 6 గంటలకి యేసు ప్రభు పరలోకం నుంచి దిగిరావడం నేను దర్శనంలో చూసాను. ఆయన మా డ్యాడీని ముట్టుకోవడం నేను చూసాను. అయితే మరణం కిటికీ బయట నుండి వెయిట్ చేస్తుంది మా డ్యాడీని ఎత్తుకెళ్ళడానికి. అలా చూస్తున్నా నేనంతా. అయిపోయింది. సో, పోనీ ఊహించేసుకున్నాను అనుకున్నాను. పొద్దున్నయ్యాక మళ్ళీ రెడీ అయ్యి డాక్టర్ గారి దగ్గరికెళ్ళాను. "సార్ ఏంటి విషయం" అనగానే ఆయన నవ్వి నా వైపు అన్నారు, "గో టాక్ టు యువర్ డాడీ. హి ఈస్ కాన్షియస్" అన్నారు. మెలకువగా ఉన్నారు ఎళ్ళాను. అప్పటికి వెంటిలేటర్ మీదే ఉన్నారు మా డ్యాడీ. సో, ఎళ్లి డ్యాడీని ఒకటే ప్రశ్న అడిగాను. ఒక్కటే అడిగాను. "డ్యాడీ రాత్రి యేసుప్రభు వచ్చారా?" అన్నాను. తల ఇలా ఊపారు. "అవును" అన్నారు. "ఎలా వచ్చారు?" అని అడిగాను. ఆయన ఒక చెయ్యి ఎత్తి ఇలా వచ్చారు. పైనుంచి వచ్చారని చెప్పి. "తీసుకెళ్తానన్నారా?" అన్నా. "లేదు" అన్నారు. ఆలోచించండి. నాకు అప్పటికి జస్ట్ 23 ఏళ్ళు. నేను చేసిన ఒక్క ప్రార్థన ఏంటంటే, "డ్యాడీని తీసుకెళ్ళకండి. డ్యాడీని ఉంచండి." అది చేసిన 3:30 గంటలకి ఆయన పరలోకం నుంచి వచ్చి మా డ్యాడీని ముట్టుకొని ప్రాణం ఉంచారు. నా ఆశ ఒక్కటే. 5 సంవత్సరాలుగా మెడికల్ కాలేజ్‌లో ఉన్నాను. ఒక్క బర్త్‌డే కూడా డ్యాడీతో చేసుకోలేదు. ఒక్క బర్త్‌డే నన్ను ఆయనతో చేసుకోనివ్వండి. ఆ తర్వాత మీరు తీసుకెళ్ళిపోండి. సో, ఆ ఆశ, ఆ చిన్న ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు. సో, దేవుడు ఆయన పరలోకం నుంచి వచ్చి డ్యాడీ పక్కన నుంచుని, నేను ఆ సమయంలో అడిగిన మాటలన్నీ దేవుడు వింటున్నాడు.
ఏమని చేస్తది ఈ సమయంలో? నన్ను తిట్టుకుంటదా? నా మీద కోప్పడతదా? లేతే నీ సేవకుడిని ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నావు? ఇలాంటి మాటలంటే దేవుడు కనిపెడుతున్నాడు గానీ, నా మాటలన్నీ కూడా యేసయ్యా రండి. యేసయ్యా రండి. మనం జీవితంలో చాలా సార్లు మరి వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు చాలా సార్లు చదువుతాం. ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి నా నామమున ఏకీభవిస్తారో వారి మధ్య నేను ఉంటాను. ఆ ఉంటాను అన్న మాట మనం నమ్ముతాము. గానీ యేసు ప్రభు వస్తారు అంటే మనం నమ్మలేం. మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి నా నామమున ఏకీభవిస్తారో వారి మధ్యలో నేను ఉంటాను అని యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట మనం నమ్ముతాం. కానీ యేసు ప్రభు యాక్చువల్‌గా మన మధ్యలోకి వస్తారంటే మనము నమ్మలేం. అంత క అంత అంత అలాంటిది మన మనసు. అలాంటిది మనిషి యొక్క ఆలోచన. సో, మనం ఏం నమ్మాలంటే, మనం ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు మన మధ్యకు వస్తారని మనము నమ్ముతాం. సో, రాత్రి అలా జరిగింది. డ్యాడీ అలా చెప్పారు. ఏమైందో ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. అయిపోయింది. సో, నెక్స్ట్ డే జాన్యువరి 4థ్ వచ్చింది. 5థ్ నా బర్త్‌డే. 4థ్ రోజు నేను నా రూమ్‌కెళ్తున్నాను, వస్తున్నాను, ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను, వస్తున్నాను. ఆ సమయంలో మరి దేవుడు నన్ను ఆయన అగ్నితో నింపడం మొదలుపెట్టారు. అది దేవుని యొక్క అగ్ని అని నాకు తెలీదు. నేనేదో ఏదో అవుతుంది, అవుతుందనుకున్నాను. సో, గదిలోకెళ్ళి నేను మోకరించి ప్రార్థన చేస్తుండగా నాతో దేవుడు మాట్లాడారు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఐ హావ్ సీన్ యువర్ పెయిన్. ఐ హావ్ సీన్ యువర్ టీయర్స్. అంటే నేను నీ యొక్క బాధను చూస్తున్నాను. నేను నీ యొక్క కన్నీళ్లు చూస్తున్నాను. కానీ యేసు ప్రభు మీ డ్యాడీ కన్నా ఎక్కువ సఫర్ అయ్యే దేవుని యొక్క మాటలు చూపిస్తుంది. అప్పుడు నా దుఃఖం ఆగింది. అప్పటి వరకు ఏంటంటే మా డ్యాడీకి బాలేదు. ఎవరైనా రక్షిస్తే బాగుండు. మా డ్యాడీని ఎవరైనా కాపాడితే బాగుండేది. కానీ దేవుని మాటలు ఏంటంటే యేసు ప్రభు అంతకన్నా ఎక్కువ ఆయన సఫర్ అయ్యాడు. అంతకన్నా ఎక్కువ ఆయన బాధపడ్డాడు అన్నప్పుడు నేను యేసు ప్రభు వైపు చూడడం మొదలుపెట్టాను. ఎందుకంటే ఈ డయాలిసిస్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ట్యూబ్స్ లో మా డ్యాడీ రక్తం చూస్తూ అప్పుడు అనుకున్నాను, ఇలాంటి రక్తమే కదా యేసు ప్రభు నా కొరకు కార్చారు అని. ఆ సమయంలో అంతా కూడా దేవుడు నన్ను పట్టుకుంటానే ఉన్నాడు, బలపరుస్తానే ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత మరి కొంతకాలం తర్వాత మా డ్యాడీ నన్ను ఒక తెల్లవారుజామున పిలిచారు. ఒకసారి రా అంటే వెళ్ళాను. ఏమన్నారంటే, అమ్ములు ఇవాళ పొద్దున్న యేసు ప్రభు దేవదూతలు నా దగ్గరికి వచ్చారు. ఇక నుండి నీ బాధలకు సమాప్తం అని ఆయన చెప్పారు అని అన్నారు. సరే నేను అన్నాను, మరి ఏం చేద్దాం డ్యాడీ ఇప్పుడు అన్నాను. అంటే దేని గురించి అన్నారు ఆయన. సో, ఆయన దృష్టిలో మనం దేవునికి మనల్ని అప్పచెప్పుకుంటే మనం దేనికి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన అన్నారు, వచ్చి రా నేను ప్రార్థన చేస్తాను నీకు, కూర్చో అన్నారు. కూర్చున్నాను. కూర్చున్నాక, దేవా మేము భరించలేని బాధ కంటే ఎక్కువ ఇవ్వనన్నావు కదా, నీ చిత్తమైతే ఈ బాధను తొలగించు, నీ సహోదరుని నీ చేతులకు అప్పచెప్తున్నాను అని ప్రార్థన చేశారు. సో, అక్కడ మా డ్యాడీ ప్రార్థనలో నా కుమార్తెను నీకు అప్పచెప్తున్నానని అనలేదు గాని, నీ సహోదరిని నీకు అప్పచెప్తున్నానని డ్యాడీ అనేసి ఆయన ప్రార్థన ముగించారు. అలా కొన్ని రోజులయ్యాక సరిగ్గా మరి ఫిబ్రవరి 5థ్ వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 5థ్ వచ్చినప్పుడు మరి సాయంకాలం 6:00కి యాంజియోగ్రామ్ చేయాలని డ్యాడీకి డిసైడ్ అయ్యారు. డ్యాడీని యాంజియోగ్రామ్ రూమ్‌లోకి తీసుకెళ్తున్నారు. నేను బాయ్ డ్యాడీ అన్నాను. బాయ్ అని లోపలికెళ్ళిపోయారు. అలాగైన కొంతసేపటికి డాక్టర్ వచ్చి కొలాప్స్ అయిపోయారు. ఇంకేం చేయలేమని అన్నారు. ఆ సమయంలో దేవుడు నన్ను ఆయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ఆయన నింపడం మొదలుపెట్టారు. భాషలో మాట్లాడడం మొదలు పెడుతున్నప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ఓకే. నాకు పిచ్చొచ్చేసింది. ఈ టైంలో ఎందుకు దేవుడు భాషలో మొదలెడతాడు? ఇక్కడ ప్రార్థన ఉందా? ఆరాధన ఉందా? ప్రార్థన చేస్తుండగా మరి యేసు ప్రభు ఆకాశం నుంచి రావడం నేను చూశాను. యేసు ప్రభు మా దగ్గర మా డ్యాడీ ఇలా కూర్చున్నారు. ఆయన శరీరంలోంచి ఆయన లేచి కూర్చున్నారు. యేసు ప్రభు ఆయన చెయ్యి పట్టుకుని ఒక్క నిమిషంలో ఆయన్ని తీసుకెళ్ళిపోవడం నేను దర్శనంలో చూశాను. వెంటనే నాకు కాల్ వచ్చింది. మా చెల్లి ఫోన్ చేసింది. అక్క డాడీ ఈజ్ నో మోర్. డాడీ చనిపోయారు అని. సరే నేను ఇప్పుడే చూశాను, వస్తాను. వెళ్ళేసరికి డాడీ చనిపోయారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరు ఆడపిల్లలం. అమ్మగారు ఆ రోజు మేము ముగ్గురమే ఉన్నాం. మా దగ్గరికి అప్పుడు ఎవరు రావడానికి కూడా కుదరలేదు. సో, మేము ముగ్గురే వెల్లూరు హాస్పిటల్‌లో ఉన్నాం. అక్కడ భాష రాని స్థలము. ఆళ్ళేం మాట్లాడుతున్నారో మాకు తెలీదు. మేమేమంటున్నామో వాళ్ళకి తెలీదు. కానీ అలాంటి సమయంలో ఎవరున్నారు అంటే యేసు ప్రభు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా
మాతో ఉండి ఆయన మాట్లాడడం మొదలు పెట్టారు. ఆయన నడిపించడం మొదలు పెట్టారు. ఆయన ఎవరంటే నా జీవితంలో నా తండ్రి. ఆయన మాటలు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటే వేరు, యేసు ప్రభు అంటే వేరు, యెహోవా దేవుడు వేరు కాదు నా దృష్టిలో. త్రియేక దేవుడు నన్ను నడిపిస్తున్నాడు గనుక మాత్రమే నేను ఇవాళ మీ ముందుకొచ్చి మరి ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను. సో దేవునికి ఉన్న ఇంకొక పేరేంటంటే ఆదరణకర్త. 2 కొరింథీ 1 అధ్యాయము 3 వచనం ఒకసారి చూద్దామండి. ఎవరైనా చదువుతారమ్మా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. రెండో కొరింథీ 1:3 అండి. కనికరము చూపు తండ్రి, సమస్తమైన ఆదరణ అనుగ్రహించు దేవుడు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తండ్రినైన దేవుడు స్తుతింపనుగాక. అక్కడ వరకు చాలండి. సో ఈ వచనంలో ఏముందంటే గాడ్ ఆఫ్ ఆల్ కంఫర్ట్. మనం ఆదరణ కావాలి అని మనం ఎప్పుడు కోరుకుంటామో మనకు ఆదరణ దేవుని ద్వారానే దొరుకుతుంది మనకి. ఇంకెక్కడ దొరకదు. ఎందుకంటే నాకు ఆ సమయంలో నన్ను ఆదరించిన వాడు ఆయన ఒక్కడే. ఎందుకంటే మా మమ్మీ అక్కడే ఉంది, మా చుట్టాలు ఫోన్ చేస్తున్నారు కానీ నాకు అది సరిపోవట్లేదు. నాకు ధైర్యం రావట్లేదు, నాకు బలం రావట్లేదు. డబ్బులున్నాయి, అన్ని బిల్స్ కట్టుకుంటున్నాం కానీ నేను ఏం వెతుక్కుంటున్నానంటే ఆదరణను వెతుక్కుంటున్నాను ఆ సమయంలో. అయితే దేవుడు నన్ను ఎలా ఆదరించాలి ఆ సమయంలో? ఆయన శరీర రీతిగా ఆయన శరీరధారుడై ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్నారా అంటే ఆయన లేరు. దేవుడు ఆత్మస్వరూపి గనక ఆయన ఆత్మస్వరూపుడై ఉన్నాడు. అయితే మరి నాకు ఈ ఆదరణ నేను ఎలా పొందుకున్నాను అంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నేను ఆదరణ పొందుకున్నాను. సో ఈ రోజుల్లో పరిశుద్ధాత్మ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు మనకి క్లారిటీ ఉందా లేదా? పరిశుద్ధాత్మ అంటే కేవలము భాషల వరకే ఆగిపోతున్నామా? లేకపోతే విజన్స్ అండ్ గిఫ్ట్స్ వరకు ఆగిపోతున్నామా? డ్రీమ్స్ వరకు ఆగిపోతున్నామా? లేకపోతే స్వస్థతల వరకు మనం ఆగిపోతున్నామా మనం చూసుకోవాలి. సో పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఎవరంటే ఈస్ ద గాడ్ ఆఫ్ ఆల్ కంఫర్ట్. నిన్ను ఆదరించేవాడు. ఎవ్వరికైనా కావాల్సింది ఈ రోజుల్లో ఆదరించేవాళ్ళు ఉంటే చాలు. సో కొంచెం పెద్ద అయిపోయినాక మా తాతయ్యకైనా ఎవరికైనా సరే పెళ్ళైనా అవ్వకపోయినా ఏ సమయంలో అయినా మనకు కావాల్సింది ఆదరణ. అయితే ఈ సమయంలో మనల్ని దేవుడు ఎలా ఆదరించాలనుకుంటున్నారంటే ఆయన ఆత్మ స్వరూపి మనల్ని ఆదరించడానికి ఆయన మన మధ్యకి దిగడానికి ఆయన సిద్ధపడి ఉన్నారు. సో 2-3 కూడి నా నామమున ఏకీభవిస్తారు వారి మధ్య నేను ఉంటాను అని దేవుడు యేసుప్రభు అన్నారు. అని ఎలా ఉండబోతున్నారు అంటే ఆయన ఆత్మ స్వరూపిగా మన మధ్యన ఉండబోతున్నారు. అయితే ఈ రోజుల్లో మనకి ఎంత క్లారిటీ ఉంది? అసలు పరిశుద్ధాత్మ చాలా మంది నేను అడిగినప్పుడు అసలు అదేమీ లేదు. అది ఉత్తినే. అది అవసరం లేదు. ఏమో తెలీదు. ఈ ఆన్సర్సే వినిపిస్తున్నాయి గానీ, మరి పరిశుద్ధాత్మ గురించి వినగానే ఆదరణకర్త, గాడ్ ఆఫ్ ఆల్ కంఫర్ట్ అని నాకు అయితే ఇవి వినిపించట్లేదు. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి కేవలము ఈ వరములే కాకుండా ఆయన ఏమేమి ఇవ్వనన్నాడో ఒకసారి మనం చూసుకుందాం. యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 13వ వచనం. అయితే ఆయన అనగా సత్యస్వరూపైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలోనికి నడిపించును. ఆయన తనంత తానే ఏమి బోధింపగా వేటిని విననో వాటిని బోధించి సంభవింపబో సంగతులను మీకు తెలియజేయను. సో పరిశుద్ధాత్మ గురించి మరి దేవుడు రాయించిన ఏంటంటే ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ట్రూత్ హ్యాస్ కమ్, హీ విల్ గైడ్ యూ ఇన్ ఆల్ ట్రూత్. ఆయన ఎందులోకి నడిపిస్తారంట? మనల్ని సమస్తమైన సత్యములోకి నడిపిస్తారంట. అంటే మనల్ని యేసు ప్రభువులోకి నడిపించేది మనల్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే. ఆ క్లారిటీ మనకు ఉండాలి. సత్యము అంటే యేసు ప్రభు గురించి తెలిసిన విషయాలు కాదు, యేసు ప్రభువే సత్యం. సో యేసు ప్రభు అయిన మార్గములోకి మనల్ని నడిపించడానికి మనల్ని ఆదరణకర్త అయిన దేవుడు మనకి దగ్గరగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆదరణకర్త సొంతంగా ఏం మాట్లాడంట, ఆయన ఏమి వినునో అదే మాట్లాడను. అయితే వినేవారు ఎవరంటే దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు.
దేవుడు ఆయన ఉద్దేశాన్ని తెలిసినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తారంట, జరగబోయే సంఘటనలని కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడంట. ఎగ్జాంపుల్ అనొచ్చో లేదో, ఉదాహరణకు మరి మేరీ ఆంటీ నాకు ఇక్కడ మరి మీటింగ్ కి కారణం. దేవుడు చెప్తున్నాడు, షీఈస్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ ఎ మీటింగ్ ఫర్ యూ ఇన్ ఒరిస్సా. నేను ఇంత తొందరగా నేను అనుకోలేదు. అయితే జరగబోయే ఈ విషయాన్ని ఐ న్యూ ఇట్ 2 వీక్స్ బ్యాక్ when I first saw her. సో 2 వారాల క్రిందట దేవుడు నాకు ఏం బయలుపరిచారంటే, ఈమె ద్వారా ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ అవ్వబోతుంది. సో అప్పటి నుంచి నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను, కానీ అప్పటికి ఇంకా ఆంటీ మీటింగ్ నా గురించి అనుకోలేదు. సో దేవుడి పవర్ అలా ఉంటది. సో జరగబోయే విషయాలు మనకి తెలియాలి. ఎందుకంటే మనం దేవుని బిడ్డలం కాబట్టి. మనం దేనికి కూడా కంగారు పడాల్సిన విషయం అవసరం లేదు. అయితే మా డ్యాడీకి దేవుడు సంవత్సరం ముందే చెప్పాడు, నువ్వు చనిపోబోతున్నావు అని. ఆయన ఏం కంగారు పడలేదు. ఎందుకంటే చెప్పిన వాని దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళబోతున్నారు కనుక ఆయన ఇంక దేనికి కంగారు పడాలి? నువ్వు చనిపోతావు అన్నాక ఎందుకు భయపడాలి? ఎందుకు? ఆ స్వరము దేవునిది అని గుర్తుపట్టారు కనుక. సో ఇంకొక వచనం చూద్దాం. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 26వ వచనం. తండ్రి యొద్ద నుండి మీ యొద్దకు నేను పంపబో ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి యొద్ద నుండి బయలుదేరి సత్యస్వరూపైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు ఆయన నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చును. అక్కడ వరకు చాలండి. సో ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యేసుప్రభు చనిపోయాక భూమి మీద తయారైంది కాదు. ఈయన ఇక్కడికి వచ్చాక అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యి, ఓకే మనం ఒక పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఉంచుదాం, సో దట్ ఈయన అందరినీ ఆదరణకర్తగా ఆదరిస్తాడు అన్నది కాదు. అసలు ఈయన ఎప్పుడు ఉన్నాడంటే, తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన మాటను పంపారు, ఆయన కుమారుని పంపారు. సో ఈసారి దేవుడు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఆయనే మన దగ్గరికి రావడానికి ఆయన సిద్ధపడి, ఆయన బలపడి, మరి ఆయన బిడ్డలకు దగ్గరగా ఉండడానికి. ఎంత దగ్గరగా అంటే, నా జీవితంలో మరి అలాంటి చీకటి దినం రాబోతుందని దేవునికి తెలుసు కనుక ఆ సమయంలో కూడా నాతో ఉన్నది దేవుడే. మనం చాలా సార్లు చాలా ఈజీగా అంటాం, దేవుడి దయ వల్ల దేవుడు నాతో తోడుగా ఉన్నాడు. బట్ డు వి యాక్చువల్లీ నో? నిజంగా తెలుసా దేవుడు మనకు ఉన్నాడని? సో మన సాక్ష్యం ఏమవుతుందో మనము చూసుకుందాం. సో దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, నా గొర్రెలు నా స్వరము విందురు అని దేవుడు ఎప్పుడు అంటారు. మరి ఆయన స్వరం ఏంటి? ఆయన స్వరం మనకి ఎలా వినిపిస్తుంది? బైబిల్ చదువుకొని ఇది దేవుని స్వరం అంటే, నా యొక్క జీవితంలో జరిగింది ఏంటంటే, దేవునికి ఒక స్వరం ఉంది అని నేను సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి వచ్చాను. ఆయన యాక్చువల్ గా చెప్తాడు. ఆయన యాక్చువల్ గా మనకి చెప్తారు ఏం చెయ్యాలో. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, నేను నీ దగ్గరికి రాబోతున్నాను, లేకపోతే నేను ఈ మీటింగ్ చేయబోతున్నాను, ఈ మీటింగ్ ఒరిస్సా నుంచి జరగబోతుంది అని దేవుడు ముందుగానే చెప్పారు. దేవుడు అన్ని ఎలాంటి విషయాలు మాట్లాడతారో, ఎలాంటి విషయాలు మాట్లాడుకుంటామో అని అనుకుంటాం, కానీ ఒక తండ్రి కుమారుతో మాట్లాడినట్టు మామూలు విషయాలతో కూడా దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు. సో ఇంకొన్ని విషయాలు నేను సాక్ష్యంగా చెప్పి మరి నేను మిగతా వాక్యంలోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. సో దేవుని యొక్క స్వరము వినడం నాకు కష్టమా, నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యానా అంటే, దేవుని స్వరం ఉంటది, అపవాది స్వరం ఉంటది, దేవదూత స్వరం ఉంటది, మన స్వరం కూడా ఉంటది. అయితే ఈ 4 ఏది దేవుని స్వరం మనం కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే ఈ 4 స్వరాల్లో దేవుని నెమ్మదైన స్వరం. దేవదూత మాట్లాడినప్పుడు యేసు ప్రభు వైపు పాయింట్ చేస్తది. అపవాది అంతా కూడా కంగారు పెట్టేస్తది. ఇలా చెయ్యి, అలా చేయాలి. మన స్వరం ఎప్పుడు కూడా డౌట్, నేను చేయగలనా లేదా, నేను చేయలేనేమో, ఇది అవ్వలేదేమో, ఇదే మన స్వరం. సో ఈ 4 స్వరంలో దేవుని యొక్క స్వరము మనం గుర్తుపెట్టినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఆయన వైపు నడవడానికి మనము సిద్ధపడతాం. సో దేవుని యొక్క స్వరము వినడానికి మనకి ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండకూడదు. మనం చిన్న బిడ్డలకి ఎలాగైతే వాళ్ళు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఒక్కొక్క మాట వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటేనే మనం ఎలాగైతే సంతోషపడిపోతామో, సో మనకి ఎంత అవసరమో అంత మటుకు దేవుడు మనతో మాట్లాడడం మొదలు పెడతారు. 10 ఏళ్ల క్రితం నా జీవితం ఇప్పుడులాగా లేదు. నిన్న మీటింగ్‌కి వచ్చే ముందు కూడా విజయ్ కుమారి అని నాకు పేరు వినిపించింది. మా చర్చ్ మెంబర్ వాళ్ళ చెల్లి తను. సో ఆవిడకి వెంటనే ఫోన్ చేశాను, అమ్మ ఎలా ఉన్నారు మీరు ఏంటి అని. అమ్మ అస్సలు బాగాలేదు, నాకు కడుపులో నాకు బాగాలేదు, దయచేసి ప్రార్థన చేయండి. సో ప్రార్థన చేశాను, అక్కడికి దేవుని పని అయిపోయింది. ఆవిడ స్వస్థపడిందా లేదా అది నాకు తెలీదు. దేవుడు నాకు అప్పచెప్పిన పని ఏంటంటే, కాల్ హర్, ఆమె ఎలాగుందో కనుక, అక్కడ మట్టికే నా పని. సో అలాగా దేవునిలో ముందుకెళ్ళే కొద్ది కూడా, నువ్వు ఎందుకు ఇలాగా, నువ్వు అందుకు అలాగా, నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావు, అలాంటి ప్రశ్నలు నేను దేవుడిని ఎప్పుడు అడగను. ఎందుకంటే ఏం చేయాలని తెలుసు కనుక.
సో మా డాడీ చనిపోయాక నా జర్నీలో కొన్ని మాటలు నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. డాడీ చనిపోయారు. ఇంటికొచ్చేసాం. నాకు చర్చ్ గాని, మినిస్ట్రీ గాని, వాక్యం గాని, ఏబీసీడీ ఏమి రాదసల. సో బైబిల్‌లో ఉన్న ఇజ్రాయేలీ జనాంగం ఎవరో కూడా నాకు తెలీదు. ఈ విషయం చెప్పడానికి నేను నేను నిజంగా సిగ్గుపడట్లేదు. నాకాళ్ళెవరో తెలీదు. ఇజ్రాయేలీ జనాంగం గురించి చాలా సార్లు విన్నాను. చాలా పాటలు పాడాం గానీ ఆళ్ళెవరో, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో నాకు తెలీదు. సో నేను అనుకున్నాను ఇంత కన్‌ఫ్యూజ్డ్‌గా నాకు బైబిల్ ఉంటే నేను చదవడం మొదలుపెట్టాలని 2 నెలలు కింద ఒక గది ఉంటది. ఆ గదిలో కూర్చొని అసలు ఏంటి? ఎవరు? అని అన్ని చదివి 2.5 నెలలు బైబిల్ అంతా కూడా చదివి బయటకొచ్చాను. చర్చ్‌లోకెళ్ళాను. చర్చ్‌లో పరిచర్య అంటే నాకు ఏమీ తెలీదు. ఎందుకంటే ఐయామ్ డాక్టర్. నేను చదువుకున్నదే నేను డాక్టర్‌నవ్వడానికి. అయితే ఇదేం చెయ్యాలి? ఇది ఎవరు నడిపిస్తారని నేను ఆలోచించినప్పుడు దేవుడన్నారు, "నేను నిన్ను నడిపించబోతున్నా." అప్పుడు నేను ఇర్మియాలాగే మాట్లాడాను. దేవా నాకు మాటలు సరిగ్గా రావు. నేనింకా యవ్వనస్తుడినే. నాకేం చేయాలో తెలీదు. నా బదులు నువ్వు ఎవరినైనా ఎన్నుకోవచ్చు కదా! అన్నప్పుడు దేవుడు, "నువ్వు నుంచోబోతున్నావు. నేను నీ ద్వారా మాట్లాడబోతున్నానని" దేవుడు అన్నారు. సో మన ద్వారా దేవుడు ఎలా మాట్లాడగలడు? ఆయన ఎలా చేయబోతున్నాడు? ఆయన ఏం చేస్తాడు? అన్నీ కూడా ఆలోచిస్తానే కూర్చున్నాను. అయితే సో నేను ఒక ఫ్రైడే చర్చ్‌కెళ్ళాను. అప్పటికే ఆశ పుడుతుంది దేవుని గురించి ఏమైనా చెప్పాలని గాని బోలెడంత భయము, కంగారు మనుషుల్ని చూసినప్పుడు. సో నేను అక్కడికెళ్ళి నుంచుని దేవుని గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పడం మొదలుపెట్టాను. నాకు తెలియకుండానే దేవుని గురించి చాలా విషయాలు చెప్తా ఉన్నాను. సో ఎవ్రీ వీక్ చర్చ్‌కి ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తున్నారు. చాలా మంది అమ్మో! దేవుని శక్తి అనుకున్నారు. కొంతమంది అయ్యగారి ఆత్మే వచ్చేసింది. ఎందుకంటే అయ్యగారిలా మాట్లాడుతుంది అని అనుకున్నారు. నా చేతులు విధానం అంతా కూడా చంద్రయ్య గారి ఆత్మ వచ్చేసిందని అనుకున్నారు. సో అలాంటి చర్చ్ పీపుల్‌తో మేము డీల్ చేసేవాళ్ళం. సో అది ముందుకెళ్తా ఉంది. మరి దేవుని శక్తిని నాకు తెలుసు. దేవుడు ప్రతి రాత్రి కూడా ఏం మాట్లాడాలి, మరుసటి రోజు ఏం మాట్లాడాలి అని రిఫరెన్స్ చెప్పేవారు. నేను రాసుకొని సంఘంలోని మరి ఏం పరిచర్య చేయాలి అవన్నీ రాసుకుంటాను. ఇంకంతా షూర్ షాట్ అన్నమాట. అందులో డౌట్ లేదు. డ్యాడీ ఇక్కడ మంచం మీద కూర్చొని ఆయన చెప్తే ఎలా నడిపిస్తారో దేవుడు నన్ను అలాగే నడిపించారు. అవుతా ఉంది. నేను ఆలోచిస్తున్నాను. ఇదే నా పరిచర్య అంటే. స్వస్థతలు మరి జరగబోయేవి చెప్పడం, మరి అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు. అప్పుడు మా దగ్గరికి క్యాన్సర్ పేషెంట్ తీసుకొస్తే ఆయనకి ప్రార్థన చేస్తే క్యాన్సర్ హీల్డ్. దయ్యాలను పట్టినోళ్ళు తీసుకొస్తే దయ్యాలు వదిలిపోయి మాకేం భయమేసేది కాదు. నాకు మా చెల్లికి. అవును దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు కదా! అప్పుడు నేను ఆలోచించాను వెనక్కి కూర్చొని. ఇదేనా పరిచర్య అంటే? ఇంతేనా? ఇంకా ఏదో ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు 2014లో 2013 నుంచి 14 వరకు అద్భుతమైన పరిచర్య. 14లో దేవుడు నాతో మాట్లాడి ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్ అని ఒక మాట వినిపించింది. నేను బైబిల్‌లో రాసుకున్నాను బుక్‌లో వెనకాతల. ఇంకోటి నిన్ను ఎరుగని జనాంగం దగ్గరికి నిన్ను నడిపిస్తున్నానని దేవుడు మాట్లాడాడు. అది కూడా రాసుకున్నాను. సో అప్పటికి నాకు దేవుని స్వరమా కాదా ఆ డౌట్స్ లేవు. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం అంతా నడిపించిన ఆయన ఇది కూడా నడిపిస్తాడు. అప్పుడు 2016లో 2 ఇయర్స్ వరకు కూడా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. 2016లో అమెరికా వెళ్ళడానికి నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది. న్యూయార్క్‌లో ల్యాండ్ అవుతానని దేవుడు చెప్పాడు. ఇవన్నీ కూడా ఏ ఇంట్లో ఉండబోతున్నాను అన్నీ ఆయన చూపించారు. అయితే ఫీజ్ విషయంలో నాకు అప్పటికి ఇంకా పేమెంట్ అవ్వలేదు. జస్ట్ అప్లికేషన్ వచ్చిందంటే నేనెళ్ళాలి. సో మా మమ్మీకి కూడా చెప్పాను, "అమ్మ నువ్వు ఫీజ్ ఏం కట్టకు. నేనెళ్తాను. దేవుడు నాకు నడిపిస్తాడు." సో టికెట్ కొన్నది మా మమ్మీ. తక్కువకే టికెట్ వచ్చింది. బట్టలు సర్దుకున్నాను. సో నన్ను ఎరుగని జనాంగం దగ్గరికి నా ప్రయాణం మొదలుపెట్టాను. అబ్రహాంతో కూడా దేవుడు అదే మాట్లాడాడంట. ఏమనంటే, నిన్ను ఎరుగని జనాంగం దగ్గరికి నిన్ను నడిపించబోతున్నాను. సో దేవుడు ఎలాగైతే బేతేలుకి నడిపించాడో నన్ను కూడా దేవుడు అలాగే బేతేలుకి ఆయన నడిపించాడు. సో నేను అన్ని రాసుకుంటున్నాను. సో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతదంటే, దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది మనకి క్లారిటీ ఉండొచ్చు గానీ, చుట్టూ వాళ్ళకి ఉండకపోవచ్చు. అయినా అది దేవుని స్వరము అని మనం నమ్మాక దేవుడేమంటున్నాడంటే, "నువ్వు అవమానపడకుండా నేను చేస్తాను" అని దేవుడి యొక్క వాగ్దానం. సో ఒకవేళ నేనిప్పుడు ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా నా ఊహే నేను ఊహించేసుకుంటే, అసలు అమెరికా ఎళ్ళే ఛాన్స్ ఎందుకొస్తది నాకు? నేనే కల్పించేసుకొని, నేనే ఊహించేసుకొని, దేవుడు నాతో మాట్లాడేస్తున్నట్టు, నేను మాట్లాడేస్తున్నట్టు, ఈ దయ్యాలన్నీ కూడా దేవుని నామంలో ఎల్లగొట్టేసి, అసలు అమెరికా ఛాన్స్ ఎలా ఓపెన్ అవుతది? ఇంకా చెప్తా. సో, ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది. నా కజిన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసింది తను. అన్నీ కూడా అక్కడ విషయాలు చెప్తుంది. "సూజీ నీకు బావుంటదక్కడ" అన్నీ అంటా. కానీ నాకు అనిపిస్తానే ఉంది ఫీజ్ మాత్రము దేవుడు కడతాడు. సో, నేను హైదరాబాద్ ఎళ్ళిపోయి మా క్రిస్టి పిన్ని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాం.
మేము షాపింగ్కి వెళ్ళాం, అన్ని మంచిగా కొనుక్కుంటున్నాం, కానీ మనసులో ఒక పక్కన మాత్రం ఫీజు కట్టకపోతే అమెరికా నుంచి పంపేస్తారు. అప్పుడు పెద్ద గొప్పగా వెళ్ళింది వెనక్కి వచ్చేసిందని అనుకుంటారేమో అనుకుంటానే ఫ్లైట్ ఎక్కాను, వెళ్ళాను. అప్పటికి ఇంకా నేను ఫీజు అనేది కట్టలేదు. సో దిగాక నాకు ఇల్లు రావడానికి కొంచెం కష్టమైంది. ఎందుకంటే దేవుడు నాకు దర్శనం రూపంలో చూపించిన ఇంట్లోకే నేను దిగానన్నమాట. సో ఆయన ముందుగానే చూపించిన ఇంట్లో దిగాను. మంచిగానే ఉంది. కానీ ప్రతిరోజు కూడా ఇదే, దేవా నాకు ఫీజు దయచేయండి, నాకు ఫీజు ఎలాగా అనుకుంటా ఉన్నాను. బయట మార్నింగ్ 7:00కి నేను వాకింగ్కి వెళ్తూ నడుస్తుంటే దేవుడు అన్నాడు, లుక్ అప్ అన్నారు. నేను పైకి చూసి నేను అన్నాను, ఆకాశం కదా కనిపిస్తుంది, ఏముంది ఇక్కడ అన్నా. అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే, నేను క్లియర్ గా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఐఎమ్ సెండింగ్ మనీ టు యువర్ అకౌంట్, యూ విల్ నాట్ టచ్ మనీ అని దేవుడు చెప్పారు. ఐఎమ్ సెండింగ్ మనీ టు యువర్ అకౌంట్, యూ విల్ నాట్ టచ్ మనీ అంటే నీ అకౌంట్ డబ్బులు పంపిస్తున్నాను, నువ్వు అసలు డబ్బుల్నే ముట్టుకోవు అని దేవుడు చెప్పాడు. సరే ఊహించేసుకున్నాను అనుకుందాం. ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. స్కూల్ కి రెడీ అవుతున్నాను, బెతల్ స్కూల్ ఆఫ్ సూపర్ న్యాచురల్ మినిస్ట్రీ స్కూల్ కి రెడీ అవుతుంటే, ఆలన్ విల్ పే యువర్ ట్యూషన్ అంటే ఆలన్ అనే వ్యక్తి నీ ట్యూషన్ కట్టబోతున్నాడని దేవుడు మాట్లాడారు. ఆలన్ అనే వ్యక్తి ఆల్రెడీ నాకు $100 ఇచ్చాడు, ఇంకెవరు ఉన్నారని అనుకున్నాను. స్కూల్కి వెళ్ళిపోయి అంత భయంగానే ఉండేది. కొత్త స్థలము, ఎవ్వరు నాకు తెలియని జనాంగము. అమెరికన్స్ చాలా హుషారుగా ఉంటారు, చాలా హ్యాపీగా, చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉంటారు. నాకు అంత హుషారు ఉండేది కాదు. నేను ఏదో ఒక మూల, ఏదో ఒక చీకట్లో, ఏదో ఒక వెనక, ఎవరో చూడకపోతే బాగుంది, ఇలాగే వెనక్కి వెళ్తా ఉండేది. సో ఈ ఆలన్ ఎవరో నేను ఎతకడానికి కూడా లేదు, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 1300 మంది క్లాస్ మేము. అయితే నేను కూర్చున్నాక నా పక్క సీట్లో ఒక ఆయన పిలిచి, నువ్వు స్టూడెంటా విజిటరా అని అడిగాడు. నేను స్టూడెంట్నే, బట్ విజిటర్ బ్యాడ్జ్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే నేను ఫీజు కట్టలేదు అని. ఆయన ఏమన్నాడంటే, నీకు $500 అవసరం అయినప్పుడు చెప్పు, నేను 500 ఇస్తాను అన్నాడు. నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను, ఏంటి ఇలా ఆఫర్ చేశాడు అని. ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఫేస్బుక్ లో చూస్తుంటే ఆయన ఫోటో వచ్చింది. ఆయన ఫోటో కింద ఆలన్ అని పేరుంది. నేను అనుకున్నాను, ఓకే ఈ ఆలన్ ని $500 దేవుడు చెప్పింది 500 ఇప్పుడు మిగతా ఈ $3000 ని ఎవరిని ఎత్తుక్కోవాలి అనుకుంటా ఉన్నాను. ఆ రోజు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డే నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాను. కాలేజ్కి వెళ్తే చాలా ఆరాధన చేస్తున్నారు. ఆరాధనలో దేవుడు నన్ను అడుగుతున్నాడు, కాల్ మీ డాడీ అని దేవుడు అడుగుతుంటే నేను అన్నాను, నువ్వు నా డాడీ కాదు, నా డాడీ చంద్ర లివింగ్స్టన్, నువ్వు యేసు ప్రభువి అని నేను అన్నాను. అయితే దేవుడు అంటున్నాడు, కాల్ మీ డాడీ అని దేవుడు అంటున్నప్పుడు నాకు తెలియకుండానే 2 చేతులు పైకెత్తి అబ్బా 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 అనడం మొదలు పెట్టాను నేను. సో ఆ యొక్కదంతా అయ్యాక నేను ఇంటికి వచ్చేసాను. సో నేను ఇంటికి వచ్చేసాను, రూమ్ తాళం తీసుకున్నాను, మళ్ళీ సామాన్లు తోముకుంటున్నాను. తోముకుంటుంటే పొగరన్నమాట నాకు ఆ టైంలో. సరే డాడీ అని పిలవమన్నారు కదా, డాడీ పే మై ట్యూషన్ అన్నాను పైకి చూసి. మా డాడీ నేను అలాగే అడుగుతాను కదా, మొహమాటం ఏమి ఉండదు కదా, మీరు నన్ను డాడీ అని పిలవమన్నారు, సో ఇప్పుడు నేను అలాగే అడుగుతాను, డాడీ పే మై ట్యూషన్ అన్నాను. అయిపోయాక నెక్స్ట్ కాలేజ్కి వెళ్ళాను. కాలేజ్కి వెళ్ళాక టెన్షన్, నా దృష్టిలో నేను ఊహించేసుకుంటున్నానేమో, ఇది నిజం కాదు. ఎందుకు ఎవరో ట్యూషన్ ఫీజు ఎందుకు కడతారు, ఎందుకో కట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి, ఎలాగో నేను ఇండియా వెళ్ళిపోవడం ఖాయం, నాకు ఈ అవమానం తప్పదు, ఎందుకంటే నా సొంత దాని మీద నేను వచ్చానని అనుకున్నాను. సో ఎవరు నమ్మలేకపోయారు, కాలేజ్ అంటే ట్యూషన్ ఫీ కట్టుకోవాలి, అసలు డబ్బులు లేకుండా ఎందుకు వెళ్ళావు నువ్వు అని నన్ను అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఒక ఆడపిల్ల ఈ ఏజ్ లో చక్కగా వెళ్ళిపోవడానికి సరదాగానే ఉంటది, ఇల్లు వదిలేసి, అది మామూలేలే అన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ నాకు తెలుసు ఆ స్వరం నన్ను నడిపిస్తుందని, ఆ స్వరమే నాకు టికెట్ కొనిపించిందని తెలుసు, ఆ స్వరమే నాకు 2 సంవత్సరాల ముందు నువ్వు వెళ్తావని చెప్పిన స్వరాన్ని నేను నమ్ముతా ఉన్నాను. సో ఆ టైం రానే వచ్చింది. మరి కాల్ మీ డాడీ అని దేవుడు అన్నారు, ఓకే డాడీ పే మై ట్యూషన్ అన్నాను, పడుకుని పోయిన. నెక్స్ట్ డే కాలేజ్కి వెళ్ళాను. కాలేజ్కి వెళ్ళాక ఆలన్ అని ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చారు. ఆయన, నేను కంగారు పడి ఏం చేశాను, ముందుగానే నా దర్శనం దేవుడు మాట్లాడినానే అని చెప్పేశాను, మళ్ళీ మిస్ అయిపోతాడేమో ఈయన, ఈ 1300 మందిలో నేను ఎక్కడ దొరుకుంటాను, నేను వేర్ విల్ ఐ ఫైండ్ హిమ్. సో ఆలన్ నాతో దేవుడు ఇలా మాట్లాడి దిస్ ఇస్ దిస్ అనగానే ఆయన ఒక సీరియస్ లుక్ ఇలా చూశాడు, వెళ్ళిపోయాడు. నేను అనుకున్నాను, ఇండియన్స్ అందరూ ఇలాగే బిహేవ్ చేస్తారని అనుకుంటాడు, నా దేశం పరువు కూడా తీసేసాను నేను ఇక్కడ అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఆయన నాకు మెసేజ్ చేశాడు, సూజీ వన్ యూ సీ మీ కమ్ అండ్ మీట్ మీ, అంటే నువ్వు నన్ను చూసినప్పుడు నా దగ్గరికి ఒకసారి రా,
నీతో మాట్లాడాలి అన్నారు. సరే అయిపోయింది. ఇప్పుడు వార్నింగ్ ఇస్తాడు. వాట్ ఆర్ యూ అప్ టు అని అనుకున్నాను. వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ వైఫ్ ఆయన పక్కన కూర్చుంది. ఆవిడ ఏడుస్తుంది. నాకు అస్సలు సీన్ అర్థం కాలేదు. ఆయన అన్నాడు, సూజీ నువ్వేం విన్నావో ఒకసారి నా భార్యకి చెప్పు అన్నాడు. అయితే నేను చెప్పాను ఇలాగ, దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు నీ హస్బెండ్ గురించి, ఆలన్ విల్ వే యువర్ ట్యూషన్ అని దేవుడు అన్నాడు. సో అది అని నేను సైలెంట్ అయ్యాను. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే, సూజీ నీకు డబ్బులు ఇస్తాను అన్నప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. అయితే నిన్న హాస్పిటల్ నుంచి నాకు మెయిల్ వచ్చింది, నువ్వు ఒక్క మండే పని చేస్తే $9,000 ఇస్తాం నీకు అని. సో $9,000 వచ్చాయి నా దగ్గర, అప్పుడు ఉన్నాయి. నీ అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పు, నేను ఫీ మొత్తం కట్టేస్తాను అన్నాడు ఆయన. నా చేతులు వణికిపోయాయి అసలు. ఎందుకంటే ఒక 2 days లో నా వీసా క్యాన్సిల్ అయిపోయి నేను వెళ్ళిపోయే టైం. సో అప్పుడు ఏం చేశాడంటే నా అకౌంట్ నెంబర్ తీసుకుని నా అకౌంట్ గానే డబ్బులు పంపించేశాడు. సో దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే, ఐ విల్ నాట్ లెట్ యూ టచ్ మనీ, ఐ ఆమ్ సెండింగ్ మనీ టు యువర్ అకౌంట్. హూ ఇస్ గోయింగ్ టు పే? ఆలన్ ఈస్ గోయింగ్ టు పే. అంత క్లారిటీ దేవుడు మనకి ఇవ్వగలడు. దేవా బ్యాంక్ అకౌంట్ల గురించి మనం క్రైస్తవులుగా అడగడానికి మనం చాలా సిగ్గుపడతాం. ఆశీర్వాదం వరకు అడుగుతాం, బట్ వి డోంట్ ఆస్క్ అబౌట్ మనీ. డబ్బులు తప్పేమో, డబ్బులు అడగచ్చోలేమో, అడగచ్చో లేదో అని అనుకుంటా ఉంటాం కానీ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా నింపగలిగిన వాడు ఆయనే. సో ఆయన చిత్తములో మనం ఉన్నప్పుడు మన బ్యాంక్ అకౌంట్ నింపడానికి కష్టం ఏమీ కాదు, ఆయనకి ఏమీ కష్టం కాదు. సో దేవుడు చెప్పినట్టుగా ఆయనను నమ్మి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నన్ను అవమానపరచలేదు. నాకు అక్కడ ఫీజు పే అయిపోయింది. నా చేతులు వణుకుతున్న ఫేస్బుక్ అంతా నేను మెసేజ్ పెట్టాను, దిస్ ఈస్ వాట్ హాస్ హ్యాపెండ్ అని. ఇంటికి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. సో ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి నా నైబర్ ఒక ఆయన ఉండేవారు. ఆయన పేరు కూడా నాకు తెలీదు. నేను అడిగాను, విల్ యూ హెల్ప్ మీ టు టేక్ మీ టు స్కూల్ ఎవ్రీడే అంటే, సరే మేము హెల్ప్ చేస్తాము, ప్రాబ్లం ఏం లేదు అన్న. మీ పేరేంటి అని నేను అడగలేదు. అయితే ఇదంతా జరగక ముందు క్రెయిగ్ అనే పేరు దేవుడు వినిపిస్తా ఉన్నాడు. క్రెయిగ్ అనే పేరు రాసుకున్నాను. సో అమెరికా వెళ్ళాక ఈ క్రెయిగ్ అంటే ఎవరో అనుకున్నాను, మర్చిపోయాను. సో కొన్ని రోజులు అయ్యింది, నేను ఈ కాలేజ్ ఫీ పే అయిపోయిందన్న ఎక్సైట్మెంట్ లో నేను ఇంటికి వెనక్కి వస్తూ నేను అన్నాను, నాకు మీ గురించి ప్రార్థన చేయాలని ఉంది, మీకు ఏమైనా కావాలా అంటే, అంతా ఇంగ్లీష్ లోనే లేండి. సో ఆయన అన్నారు, మాకు జాబ్స్ లేవు, ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు. సో ప్రార్థన చేస్తానని ఇంటికి వచ్చేసాను. ఇంటికి వచ్చి మోకరించగానే క్రెయిగ్ అని మళ్ళీ వినిపిస్తుంది. సో నేను బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళ వైఫ్ ని పిలిచి, వాట్ ఈస్ యువర్ హస్బెండ్స్ నేమ్ అని అడిగాను. అండ్ షీ సెడ్ ఎడ్వర్డ్ క్రెయిగ్. సో నేను ఈ ఇంటికి రావడం, ఈయన నన్ను స్కూల్ కి తీసుకెళ్ళడం, నాకు అప్పుడు కార్ కూడా లేదు, నాకు డ్రైవింగ్ కూడా రాదు, దేవుని యొక్క అరేంజ్మెంట్. సో ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రతిదీ కూడా. అండ్ చాలా ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, నాకు స్క్రీన్ షేరింగ్ ఎలా చేయాలో రాదు. సో పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఏమైందంటే, నాకు అక్కడ జాబ్ లేదు, నాకు దేవుడైనా ఇస్తేనే నేను తినాలి. సో ఏలియాకి దేవుడు కాకుల ద్వారా ఇచ్చాడు అంటే మనం ఆశ్చర్యపోవద్దు. ఈ రోజుల్లో కూడా దేవుడు మనకి అలాగే ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఆయన సిద్ధపడుతున్నాడు. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి ఇచ్చాడేమో అని మనం అనుకుంటున్నాం గానీ, అదే ఆదరణకర్త మనల్ని ఇప్పుడు కూడా నడిపిస్తున్నాడు గనక దేవుడు మనల్ని అలాగే పోషించడానికి ఆయన సిద్ధపడుతున్నాడు. సో కాకి తీసుకొచ్చి ఒక బ్రెడ్ ఇస్తే మనం ఆశ్చర్యపోవడానికి వీల్లేదు, ఎప్పుడు మనం ఆయన చిత్తంలో మనము నడుస్తున్నప్పుడు. సో కాలేజ్కి వెళ్తున్నాను, వస్తున్నాను. ఒక రోజు నా ఫ్రిడ్జ్ లో మొత్తం అన్ని కూరగాయలు అయిపోయాయి, తినడానికి ఏమీ లేదు. ఆ రోజు రాత్రి కూడా ఏమైనా తిన్నానో లేదో నాకు గుర్తులేదు. సో కాలేజ్కి వెళ్ళిపోయి మేము ఆరాధనలో ఉన్నప్పుడు, ఆఫ్రికన్స్ జుట్టు తెలుసు కదా, ఇలా ఇలా టైట్ గా ఉంటాయి, ఐ డోంట్ నో వాట్ దే కాల్ ఇట్, ఇలా 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 జుట్టులో ట్విస్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి. అలాంటి హెయిర్ కనిపిస్తుంది నాకు వెనక నుంచి. కనిపిస్తుంటే ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని ఎక్కడ పట్టాలి నేను అనుకుంటున్నాను. కళ్ళు తెరిచాక పాస్టర్ గారు అన్నారు, దేవుడు మీతో మాట్లాడుతుంటే మీరు ముందుకు రండి అని. నేను ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు దేవుడు చూపించారు కదా దర్శనం, ముందుకెళ్ళాక అందరు చేతులు పట్టుకోండి అన్నారు, చేతులు పట్టుకున్నాను. ఎవరో చేయి పట్టుకున్నాను, నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్, అది ఎవరో కూడా తెలియదు. సో ప్రార్థన అయిపోయి కళ్ళు తెరిస్తే నాకు దేవుడు దర్శనంలో చూపించిన అమ్మాయి నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పట్టుకుని ఉంది ఆ అమ్మాయి. సో పట్టుకున్నాక ఆ అమ్మాయితో నేను అన్నాను, ఇప్పుడే నేను దర్శనంలో చూశాను నేను అన్నాను. ఆహా సరే అంది. అని లెట్ మీ ప్రే ఫర్ యూ అంది. ప్రార్థన చేసి, నీ ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఖాళీగా ఉంది, ఒకసారి నాతో రా అంది. నన్ను తీసుకెళ్ళి ఆ అమ్మాయి $30 ఇచ్చింది. నువ్వు కొనుక్కో, నువ్వేం కావాలో తిను, నువ్వు ఎప్పుడు కావాలన్నా నా దగ్గరికి రా అని ఆ అమ్మాయి డబ్బులు ప్రొవైడ్ చేసింది. సో ఒక్కొక్కటి కూడా ముందుకు వెళ్తానే ఉన్నాయి. సో నేను
మనుషుల వైపు చూసే కంటే ఆ టైంలో నిజంగా దేవుని స్వరంతో చాలా క్లారిటీతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. ఆయన నన్ను నడిపిస్తానే ఉండేవారు. సో ఈ సాక్ష్యము మరి చెప్పకముందు నా టెస్ట్ మనీ, ఈ యాలన్ టెస్ట్ మనీ అనేవారు. ఈ ఈ ఈ డబ్బుల గురించి, ఈ ఫీజు పే అవ్వడం కాలేజ్‌లో అందరిని చాలా ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇంతలా దేవుడు మాట్లాడతాడా అని వాళ్ళు అనుకుంటా ఉన్నారు. సో నన్ను సాక్ష్యం చెప్పడానికి స్టేజ్ మీదకి రమ్మన్నారు. నా సాక్ష్యం అంతా చెప్పేసాక పాస్టర్ గారు నాకు ప్రార్థన చేసే ఛాన్స్ ఇచ్చారు. సో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నేను భాషలో మాట్లాడాను, ప్రార్థన చేశాను, దిగిపోయాను. ప్రార్థన అంతా అయిపోయాక నా దగ్గరికి ఒక ఆవిడొచ్చి, "సూజీ, నువ్వు ఒక భాషలో మాట్లాడావు కదా! అది ఒక ఫ్రెండ్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అంట. తను వేరే కంట్రీ నుంచి వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి నిన్ను కలుస్తదంట" అన్నారు. సో అప్పటి వరకు భాషలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేనేం మాట్లాడుతున్నానో నాకు తెలీదు. ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్స్‌లేటర్‌ని దేవుడు ఆ దేశంలో పెట్టాడు. ఓకే. ఆ అమ్మాయిని కలిసాను. ఆ అమ్మాయి కజాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిందంట. నేను అడిగాను, "నేనేం చెప్తున్నాను చెప్పు" అంటే తనన్నది, "జీసస్ ఈస్ ద లార్డ్. వి ఆల్ షుడ్ ప్రైజ్ హిమ్ అంటున్నావు నువ్వు మా భాషలో. నన్ను దేవుడు ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చాడో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది" అని అంటా ఉంది. సో ప్రతి విషయము నాకు ఆశ్చర్యమే. ఈ 2013 నుంచి 16 వరకు కూడా ఎందుకు జరిగిందో, ఎందుకిలా జరిగిందో, మరి అయిన విషయాలన్నీ కూడా దేవుడు ముందుగానే చూపించి ఆయన నడిపిస్తానే ఉన్నాడు. మరి దేవుని యొక్క శక్తితో ఆయన నింపుతానే ఉన్నారు, నడిపిస్తానే ఉన్నారు. అన్నీ అయిపోతున్నాయి. కాలేజీలో 4 మంత్స్ అయ్యాక నేను ఒక రోజు కూర్చొని దేవుడిని అడుగుతున్నా, "దేవా, ఇక్కడికి రాకముందే మీరు నాకు అన్నీ నేర్పించారు. కాలేజీలో జరుగుతున్నవన్నీ మీరు నాకు ముందే తెలిసినవే. అయితే మీరు నాకు దేనికి తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి? నేనేం నేర్చుకోవడానికి నన్ను తీసుకొచ్చారంటే" దేవుడు ఏమన్నారంటే, "ఐ బ్రాట్ యూ హియర్ ఫర్ మీ." నా గురించి నిన్నిక్కడికి తెచ్చుకున్నానని దేవుడు అన్నారు. ఎందుకంటే 2013 నుంచి 16 వరకు కూడా నా హృదయం రాయిలాగా అయిపోయింది. అసలు ఏడ్చేదాన్ని కాదు. చాలా స్ట్రాంగ్‌గా మా చర్చోళ్ళ కోసం, మా మమ్మీ కోసం, మా చెల్లి కోసం నేను స్ట్రాంగ్‌గా ఉండి రాయిలాగా అయిపోయాను. అయితే దేవుడు ఏమంటున్నారంటే, "ఇప్పుడు 10 నెలలు ఇచ్చాను నీకు. నువ్వు ఏడు. నా దగ్గర నువ్వు ఏడు" అని దేవుడు అన్నారు. సో అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, దేవుడికి కావాల్సింది కేవలం పరిచర్యే కాదు. కేవలం అద్భుతాలే కాదు. కేవలం ఆశ్చర్య కార్యములే కాదు గానీ, మన హృదయంలో ఉన్న ప్రతి బాధ కూడా దేవునికి కావాలి. నేను ఇంతకాలం నీతో మాట్లాడుతున్నాను గదా! నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని దేవుడు ఏమి అనలేదు గానీ, ఆయనకి తెలుసు మరి తండ్రిని కోల్పోయినప్పుడు తండ్రితో తండ్రితో సెపరేట్ అయినప్పుడు ఆ బాధ ఎలా ఉంటదో అది యేసు ప్రభువుకి తెలుసు కనుక, ఆయన నాకు సమయాన్నిచ్చి, నన్ను ఏడవనిచ్చి, ఆయన మళ్ళీ తిరిగి నన్ను భారతదేశానికి తీసుకొచ్చారు. సో దేవుడిలో నడుస్తున్నప్పుడు అంతా కూడా నన్ను క్షమించండి. దేవుడిలో నడుస్తున్నప్పుడు అంతా కూడా ఆయన ఒక క్లారిటీ నాకు ఇచ్చి ఆయన నడిపిస్తా ఉన్నారు. అయితే ఒక వచనం చూద్దాము. కీర్తనలు 29 3వ వచనం. యెహోవా స్వరము జనముల మీద వినబడుచున్నది. మహిమగల దేవుడు ఉరుము వలె గర్జించుచున్నాడు. అన్మ్యూట్ చేయండి. Yeah, unmute yourself, ma'am. ఓకే. థాంక్యూ. సో దేవుని యొక్క స్వరము ఎక్కడున్నదంట? జలముల మీద ఏమవుతుందండి? మరొకసారి చదువుతారా? కీర్తనలు 29:3 ఒకసారి చదువుతారా మళ్ళీ? యెహోవా స్వరము జలముల మీద వినబడుచున్నది. మహిమగల దేవుడు ఉరుము వలె గర్జించుచున్నాడు. సో ఆయన స్వరము జలముల మీద వినపడుతుందంట. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయము 2వ వచనం చూద్దాము. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయము 2వ వచనం. చదవండి. భూమి నిరాకారంగాను శూన్యముగా ఉండెను. చీకటి అగాధ జలముల పైన కమ్మి ఉండెను. దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండెను. సో దేవుని ఆత్మ
జలముల మీద అల్లాడుచుండెను. దేవుని యొక్క స్వరము ఇక్కడ వాటర్ అని ఉంది. అంటే నీటి మీద అల్లాడు. ఇవి 2 వేరని నాకు అనిపించలేదు. దేవుని స్వరము, దేవుని ఆత్మ 2 ఒక్కటే. ఎందుకంటే ఇవాళ నిన్ను నడిపించడానికి శరీరంలో ఉన్న యేసు ప్రభు రాలేదు గాని ఆత్మస్వరూపుడి అయిన యేసు ప్రభు నీ దగ్గరికి రాగలడు గనక మనల్ని ఎవరు నడిపిస్తున్నారు అంటే ఆత్మస్వరూపి అయిన యేసు ప్రభువే మనల్ని నడిపిస్తున్నారు. సో ఇవాళ ఆ స్వరం వినడానికి మనం కష్టపడుతున్నామా? మనకి క్లారిటీ ఉందా? మనల్ని నడిపించాలి అంటేనే యేసు ప్రభు ఉండాలి. అయితే ఆయన ఇప్పుడు శరీరధారిగా మన మధ్యలో లేడు. సో మనల్ని ఎవరు నడిపించాలి? మనల్ని ఎవరు ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఈ స్వరమే మనల్ని నడిపించాలి. సో ఈ స్వరం అంతా ఎలా మాట్లాడుతుందంటే ఓన్లీ మినిస్ట్రీయే కాదు, కేవలం వాక్యమే కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా చాలా మామూలుగా జీవితంలో జరిగేవే. సో ఇవన్నీ వాయిసే ఎవరిది అంటే యేసు ప్రభు ఒక స్వరము ద్వారా మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు. సో దేవుడు ఇవాళ ఏమంటాడంటే ఇఫ్ యూ హియర్ మై వాయిస్ టుడే డు నాట్ హార్డెన్ యువర్ హార్ట్. అంటే ఇవాళ నీకు నా స్వరం వినిపిస్తే నువ్వు దాన్ని నీ హృదయాన్ని గట్టి చేసేసుకోవద్దు. అంటే ఆయన స్వరము మనకి ఎక్కడ వినిపిస్తుందంటే చెవుకి కాదు గాని ఆయన స్వరం మనకి హృదయానికి వినిపిస్తది. సో దేవుని యొక్క స్వరము మనకి హృదయానికి వినిపిస్తదని దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు. సో మన హృదయాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఎలా ఉంచుకోవాలి అంటే ఫీబుల్ గా ఉంచుకోవాలి. కఠినం చేసేసుకోకూడదు. చుట్టూ మనుషుల కోసం మనము కఠినం చేసేసుకోకూడదు. సో దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము దేవునిలో మనము నెమ్మదిగా ఉంచుకొని ఆయన స్వరాన్ని వింటూ మనం ముందుకెళ్ళాలని. ఇంకో వచనం చూద్దాం. కీర్తనలు 29:7. ఇంకొక 2 వచనాల్లో నా మాటలు ముగిస్తాను. యెహోవా స్వరం అగ్నిజ్వాలను ప్రజ్వలింపజేయుచున్నది. అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం 3వ వచనం చూద్దాం. అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం 3వ వచనం. ఓకే. మరియు అగ్నిజ్వాలల వంటి నాలుకలు విభజింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కని మీద వ్రాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగురించుకున్నది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి. సో ఈ మాట అనేది వర్డ్ అనేది దేవుని దగ్గరే ఉన్నది. ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, వాక్ ఉండెను. అయితే ఆ వాక్ మళ్ళీ నీ ద్వారా మాట్లాడడానికి ఎవరు సాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మళ్ళీ నీ శరీరం ద్వారా నీ హృదయంలో ఆయన నింపబడి మాట ద్వారా ఆయన బయటకు రావడానికి ఆయన సిద్ధపడ్డాడు. ఆయన మరి రెడీ అవ్వి మనల్ని బలపరిచి మన ద్వారా మాట్లాడడానికి ఆయన సిద్ధపడుతున్నాడు. సో వాక్యము ప్రసంగము అంటే చాలా మంది ప్రసంగికులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ హృదయము ద్వారా నోటి నుంచి మళ్ళీ ఆయన ప్రజలతో ఆయన మాట్లాడడానికి ఆయన సిద్ధపడతారు. ఎందుకంటే ఆత్మ వారికి వాక్కు శక్తి ఇచ్చే కొలది మాట్లాడారంట. సో ఆ వాక్కు శక్తి, వాక్యము మాట్లాడే శక్తి దేవుడు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు మాట్లాడలేరు అని దేవుడు అంటున్నారు. ఎందుకంటే యెషయా 11:2 వచనం చూద్దాము. యెహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ, ఆలోచన బలములకు ఆధారమగు ఆత్మ, తెలివిని యెహోవా భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ అతని మీద నిలుచును. సో జ్ఞానము, వివేచన, తెలివి ఇవన్నీ మాటలు కూడా ఎవరి ద్వారా మనకి దేవుడు ఇవ్వబోతున్నారంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనకి ఇవ్వబోతున్నారు. జ్ఞానం లేనిదే, వివేచన లేనిదే, ఆలోచన లేనిదే మన జీవితంలో ఏమీ చేయలేం. సో దేవుడు ఈ అంచె దినాలు ఆయన ఏమంటున్నారంటే అందరిపైన నా యొక్క ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను అంటున్నారు. కానీ అసలు ఆత్మ అంటే ఏంటో మనకి తెలుసా? కొంతమంది వద్దులే, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం, మిగతా విషయాలని అనుకుంటున్నాము. కానీ దేవుడు మనకి అంత్య దినాల్లో ఆయన ఏమి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతున్నాడంటే వివేచన ఇవ్వడానికి, జ్ఞానం ఇవ్వడానికి ఆయన మనకి సిద్ధపడుతున్నారు. అయితే ఈ ఈ ఈ ఆత్మను మనకి ఇచ్చేవారు ఎవరో ఒకసారి చూద్దాం. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయము 10వ వచనం.
వెంటనే ఆయన నీళ్ళ నుండి ఒడ్డునకు వచ్చుండగా ఆకాశము చేల్చుబట్టయు పరిశుద్ధాత్మ పావురం వల్ల తన మీదకి దిగి వచ్చినయు చూచెను. సో మనల్ని పరిశుద్ధాత్మలో మనకి బాప్తిసం ఇచ్చేవారంటే యేసు ప్రభు. మనం యేసు ప్రభుని రిసీవ్ చేసుకోకుండా దేవా నన్ను పరిశుద్ధాత్మతో నింపే అంటే అది జరగదని దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. సో మనము ఎవరిని ముందుగా మన హృదయంలోకి ఆహ్వానించుకోవాలంటే యేసు ప్రభుని మనము ఆహ్వానించుకోవాలి. ఎలా ఆహ్వానించుకుంటామంటే ఈ వాక్యము చదివి మనము ఆయన మన హృదయంలోకి ఆహ్వానించుకున్నప్పుడు ఆయన సమయాన్ని చూసి నేనేం చేయబోతున్నారంటే నిన్ను మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్మతోను అగ్నితోను ఆయన నింపబోతున్నాడు గనక దేనికి కూడా మనం ఈ చివరి రోజుల్లో మనం కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి వీల్లేదు. పరిశుద్ధాత్మ అన్న పేరు వినగానే అది నాకు తెలీదు, యేసు ప్రభు అన్న పేరు వినగానే కొంచెం తెలుసు, యెహోవా దేవుడు అనగానే మా పూర్వీకుల యొక్క తండ్రి అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే త్రియేక దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు గనక మనల్ని ఎప్పుడు దేవుడు ఆయన సత్యములోకి నడిపించడానికి మనకి ఆదరణకర్తగా దేవుడు మన పరిశుద్ధాత్మని దయచేశారు గనక ఎవరైనా సరే ఇవాళ నుంచి ఆయన స్వరము వినడానికి మరి ఇష్టపడండి. ఆయన స్వరము విన్నప్పుడు ఇది ఎవరో అని గుర్తు చేసుకొని ఈ స్వరాన్ని గుర్తుపట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు అంత్య దినమున కడబుర ధ్వని మన హృదయాలకి వినిపించి మనం తిరిగి మనము యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తాం. ఆ స్వరమే మనకి ఈ హృదయానికి వినిపించకపోతే అంత్య దినమందు మనకి కడబూర ఏమీ వినిపించదు. సో జాగ్రత్తగా ఉండి మనం అందరం కూడా ఈ హృదయానికి ఎక్సర్సైజ్ ఇద్దాం. అదేంటంటే ప్రతిరోజు దానికి చెప్దాం, దేవుని యొక్క స్వరము విను. యేసు ప్రభు అందరితో మాట్లాడతాడు. ఆయనకి మాట ఉంది, ఆయనకి స్వరం ఉంది, ఆయనకి ఖచ్చితంగా మాట్లాడగలడు. ఆయన మాట్లాడితే మన హృదయానికి వినిపిస్తుంది. ఈ మాటలు మరి దేవుడు దీవించిన గాక. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. సిస్టర్ చిన్న ఒక క్వశ్చన్ అండి, అంటే డాడీ పేరు ఏం పేరండి? చంద్ర లివింగ్స్టన్, రెవరెండ్ చంద్ర లివింగ్స్టన్. చంద్ర లివింగ్స్టన్. చంద్ర లివింగ్స్టన్. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మంచి వర్తమానం మనం విన్నాం. అదే రీతిగా సిస్టర్ గారి యొక్క సాక్ష్యము దేవుడు అద్భుత రీతిగా వారి జీవితాన్ని మార్చి ఆశీర్వాదాలు సమకూర్చే విధానం బట్టి దేవుని నామమున మహిమ కలుగును గాక. చంద్ర లివింగ్స్టన్ అయ్య గారు దైవజనులు, వారి సేవ పరిచయం గురించి మనం విన్నాం. ఈరోజు సిస్టర్ గారిని ఇంకా దేవుడు అమితంగా ఆశీర్వదించి దీవించేలాగా ప్రార్థించుకుందాం. ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో వాడబడి దేవుని యొక్క నామ మహిమార్థంగా జీవించేలాగా ప్రార్థించాలని మనం చేర్చున్నాను. ఈరోజు వాస విజయ్ బాబు గారి యొక్క పుట్టినరోజు మరియు సిస్టర్ అకుల గారి యొక్క జన్మదినం కూడా. వారిని దేవుడి ఆశ్రయించి దీవించేలాగా ప్రార్థించుకుందాం. కూడి వచ్చిన ఈరోజు కొత్తగా ఎన్హకునే ప్రార్థనా మందిరం యుఎస్ఏ గారు వెళ్ళిపోయింది. అమెరికా ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా తిరుగుతుంది. చిన్న మందిరము, పూరి పెంటకోటలో ఉన్న చిన్న మందిరము, చిన్న ఆలయము దేవునికి మహిమార్థంగా అమెరికా విదేశాల్లో వ్యాపిస్తుంది. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ఈ రీతిగా సేవ పరిచయంలో అందరూ కూడా వాడబడుతున్న అందరూ కూడా దేవుడు మరీ దేవుడు వారిని ఆశ్రయించి దీవించును గాక. ప్రార్థించుకుందామండి. ఆఖరి ప్రార్థన ఆశ్రయంతో ముగించుకుందాం. మన మధ్యన వాస రాజుబాబు గారు ఉన్నారు. వారు ప్రార్థించాల్సిన కోరుచున్నాను. ఎందుకంటే వాస ఫ్యామిలీస్ చాలామంది అటెండ్ అయ్యి ఉన్నారు. వారందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని కోరుచున్నాను. బయట ప్రాంతాల్లో ఉన్న సిస్టర్స్ గారు కూడా వారు అటెండ్ అయ్యి ఉన్నారు. ఇంకా ఇక జూమ్ మీటింగ్ దాదాపు 35 మంది ఈరోజు హాజరై ఉన్నారు. అందువల్ల దేవుని నామమున మహిమ కలుగును గాక. ఈ రీతిగా ప్రతిరోజు దేవుడు ఎక్కడ కూడా ఆపకుండా దాదాపు మూడు మాసాలు ఈ యొక్క జూమ్ మీటింగ్ ద్వారాగా మేము అందరం కలుసుకుంటున్నాం. వీలున్న ప్రతి వారు కూడా ఈ యొక్క జూమ్ మీటింగ్ కలిసి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందాలని కోరుచున్నాం. ప్రార్థించుకుందామండి. వాసరాజు గారు ప్రార్థిస్తారు. ఈరోజు పుట్టినరోజు పాటిస్తున్న వారిని దేవుడు ఆశ్రయించడం ప్రార్థించుకుందాం. ప్రీతి ఎమానుయేల్ సిస్టర్ గారిని కూడా దేవుడు దీవించును గాక.
ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్ అమ్మా. ప్రైజ్ లార్డ్. ఈ రోజు వీలైన ఒక సిస్టర్. Let's bow our heads for prayer. Precious Lord, it is a wonderful privilege for us, God, when we could meet one another to glorify and magnify the matchless name. God, you are the one who needs praises from human lips, God. You have created us with your precious image. And Lord, thou hast given us a place to stay, only to glorify and magnify you, God. Lord, we are your wonderful creation, and till this very date, till this very time, it is your grace, O God, which has led us so far, and we are happy and joyful in you for everything which thou hast done for us. During these days of the pandemic, O God, people have lost their jobs, people are suffering, people are facing undue situations, O God. But Lord, you have kept us safe, high above, in your wonderful place, O God. Thou hast provided us everything, whatever we want, and we are happy, Lord Jesus, and it is only a privilege that we are enjoying thy wonderful grace, O God. Lord, we pray for each and every individual who have gathered here through this wonderful meeting which has been organized. We thank you especially for the dear one who has, Lord Jesus, given her testimony through thy words, O God, and you have really touched us, and you have helped us to be able to know that we need to listen to your sweet words, O God. Yes, Lord, give us that awakening so that we'd be always ready to listen to what you are going to lead us and help us to grow in you, O God. Lord, we pray for the dear one. Bless her abundantly and use her for the extension of your kingdom. Lord, we pray for all those who are celebrating their birthdays today. Lord Jesus, bless them, bless their families, bless all the needs and wants of God. Especially, we thank you. Help them to be able to, Lord Jesus, enjoy the wonderful gifts during the coming year too, O God. Lord Jesus, Viju and Pupu especially, be with them, Lord. Bless them abundantly by your grace. Lord, we pray for all those who are studying and who are, Lord Jesus, the little ones. You bless them abundantly, O God. You take care of them, provide all their needs and wants, and bless them with all that they want, O God. We also pray for Shema, who has led us to the worship. Lord Jesus, be with her. Help her to be able to grow more and more in you, only to glorify your matchless name. We pray for all our dear ones, the little ones, the young ones, and all our brothers and sisters in Christ. Oh God, you bless each and every one of our families. Help us to be able to be more lively in you and be encouraged, and help us to be able to spend more and more time with you, only to receive all thy blessings of God. We thank you for this wonderful evening. Help us all through. We also thank you for those who have joined us in this meeting from the states also, Lord Jesus. So God bless their families, bless all the needs and wants of God. Keep each and every one safe under the cover of your wings. Lord Jesus, we thank you for this wonderful time. We ask all this in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. పరలోకమందున మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధమచ్చును గాక, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చినట్లు పొందేను గాక. మాకు కావలసిన అనుదేహాన్ని మాకు దయచేయండి. మన పరతండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, కుమారుని రక్షకుని విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మని సహవాసము, ఈ దిన వర్షిప్ లీడ్ చేసిన బిడ్డ మౌరిన్ షమా మీదను, వాక్యం చేసిన డాక్టర్ సుశీల సిస్టర్ మీదను, కూడి వచ్చి జూమ్ మీటింగ్లో కూడిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబాల మీదను సదాకాలం తొడగండి, ఆశ్రయించి దీవించును గాక. ఆమె అందరికీ వందనాలండి. రేపు సాయంకాలము ఇదే టైంకి మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం చెల్లిస్తారు. రమేష్ గారు, ప్రైజ్ లార్డ్.